ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽस्मि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। केनोपनिषदનો શાંતિ પાઠ કરીએ। ઓમ આપ્યાયન્તુ મમાંગાની વાક્ પ્રાણશ્ચક્ષુશ્રોત્રમથો બલમિન્દ્રિયાણિ ચ સર્વાણિ સર્વં બ્રહ્મોપનિષદં માહં બ્રહ્મ નિરાકુર્યામ મામા બ્રહ્મ નિરાકરોત અનિરાકરણમસ્ત્વનિરાકરણં મે અસ્તુ। તદાત્મનિ નિરતેય ઉપનિષત્સુ ધર્માસ્તે મયि સંતુ। તે મયि સંતુ। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ। સામવેદની તલવકાર શાખાનું કેન ઉપનિષદ આપણે સંબંધ ભાષ્ય જોઈ રહ્યા છીએ। તો પાના નંબર 8 કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં ભાષ્યમાં આપણે જોયેલું કિમ પ્રજયા કરિષ્યામઃ યેષામ નઃ અયમ આત્મા અયમ લોકઃ। આ જે વ્યક્તિ છે એ એનામાં પૂર્ણ વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે, એનામાં સાત્વિકતા છે અને એટલે એ વિચાર કરે છે। અને એના પ્રશ્નો પરથી આપણને આ ભાષ્યકાર સમજાવે છે કે જે રીતનો આ કેન ઉપનિષદનો પહેલો મંત્ર છે કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ, એવો વિચાર જે વ્યક્તિને આવે એ વ્યક્તિની મનોસ્થિતિ શું છે એ ખ્યાલ આવે એના પર। તો કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ એવો પ્રશ્ન એણે પૂછ્યો, એના પરથી કહે છે કે આ વ્યક્તિને જે કર્મ અને ઉપાસના દ્વારા જે કંઈ પણ કર્મ ફળો પ્રાપ્ત થાય છે એ ફળમાંથી એને સંપૂર્ણપણે વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે અને એટલે હવે આ બાહ્ય વિશ્વમાં એને કોઈ રસ નથી। એને હવે આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે, કારણ કે આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી જ એને પૂર્ણતાનો અનુભવ થાય। આત્માના જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી જ એના જીવનની સાચી સફળતા કહેવાય। એટલે આત્માનું જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત કરવું છે। એટલે પછી એને વિચાર આવ્યો કે કિમ પ્રજયા કરિષ્યામાં યેષામ અયમ
એશામ નો એમ આત્મા એમ લોક, જે અમારા માટે આ લોકના જે કંઈ પણ સુખ છે એ અમારા માટે કોઈ કામના નથી. પ્રજા જે છે, પ્રજા શું છે? એ આ સાધન છે. પ્રજા આ લોકના પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન પ્રજા છે, એવું બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું, આપણે જોઈ લીધું. તો એ પ્રજા સાધન છે આ લોકના સુખની પ્રાપ્તિનું. દેવલોકની પ્રાપ્તિનું સાધન શું છે? ઉપાસના. અને કર્મ જે છે એ કયા લોકની પ્રાપ્તિનું સાધન છે? પિતૃલોક. એટલે ભૂ ભુવઃ સ્વ, આ ત્રણેય લોકની જે કંઈ પણ સુખની જેને પણ ઈચ્છા હોય તો એ સાધના કરે ને એના સાધન કરે. પણ આ વ્યક્તિને હવે એ સાધનથી એ ઉપર ઉઠી ગયો છે, એને એમાંથી સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય આવી ગયું. કારણ કે આ બધા જે અનાત્માના સુખ છે, ભૂ ભુવઃ સ્વ, એ બધા અનાત્મા લોકના સુખ છે. અને એ સુખ કેવા છે? અનિત્ય છે. એને હવે જોઈએ છે કે નિત્ય સુખ જોઈએ છે, જે હંમેશા ટકી રહ્યું. અને નિત્ય સુખ હંમેશા ક્યાં હોય? મારામાં જ હોય, બીજામાં ન હોય. મારામાં એટલે કે આત્મામાં હોય. આત્મા સિવાયની જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એમાંથી જે સુખ પ્રાપ્ત થાય ને એ અનિત્ય સુખ જ રહેવાનું. દેશની દૃષ્ટિએ, કાળની દૃષ્ટિએ, વસ્તુની દૃષ્ટિએ અનિત્ય. અહીંયા હોય, આ દેશમાં હોય, પણ બીજે ન પણ હોય. અહીંયા હું સુખી હોઉં પણ બીજા દેશમાં ન પણ હોઉં. અહીંયા આ સમયે હું સુખી હોઉં પછી કદાચ ન પણ હોઉં. તો એ દેશ, કાળ, વસ્તુ આ શરીરમાં હોઉં ત્યારે દુઃખી હોઉં, દેવતાઓના શરીરમાં જેવું તો કદાચ સુખી થવું. એટલે વસ્તુની દૃષ્ટિએ પણ, દેશની દૃષ્ટિએ પણ, કાળની દૃષ્ટિએ પણ આ બધા સુખ છે કે પાછા મર્યાદિત સુખ છે. અને મારે મર્યાદિત સુખ જોઈતું નથી. પહેલાં તો મર્યાદિત છે એવું આપણે ઓળખીએ. ઓળખ્યા પછી એ નથી જોઈતું એવું નક્કી થાય. પછી એ નક્કી થાય કે નિત્ય સુખ ક્યાં મળે છે. તો એના માટે પછી આપણે શાસ્ત્રનો પરિચય કરવો પડે. અને એ પણ શું છે? અનેક પુણ્યોના પરિપાક રૂપે કોઈક સત્સંગમાં આપણે જઈ ચડીએ કે કંઈક ગુરુનો કોઈક સંપર્ક થાય, કોઈ મિત્રનો થાય, એ દ્વારા ગુરુનો સંપર્ક. એમ આપણને શાસ્ત્રનો પરિચય ગુરુ દ્વારા જ થાય. સીધો શાસ્ત્ર વાંચીએ ને તો કોઈ આપણને સમજ પડે નહીં. એટલે કિમ પ્રજા કરીશ્યામાં યેશામ ન એ મહાત્મા લોક, એવો જે વ્યક્તિ છે એને હવે આ પ્રજા, કર્મ અને ઉપાસના એ બધા જે આ ત્રણ લોકના સાધનો છે એની કોઈ હવે એને આવશ્યકતા રહી નથી. એટલે એમાંથી એ વિરક્ત થઈ ગયો છે. વૈરાગ્ય જન્મવો એ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. વૈરાગ્ય એટલે શું? કે પહેલાંમાંથી રસ મારો બીજે ક્યાંક રસ જવો જોઈએ. પરમ દૃષ્ટવા નિવર્તતે, મારો રસ ક્યાંક શ્રેષ્ઠ વસ્તુમાં જાય ને તો પછી હું આ છોડું. નીચલું પગથિયું ક્યારે છોડું? પહેલું પકડું તો છોડું. નીચલું પગથિયું આપણે ચડીએ તો ઉપલું પગથિયું પકડીએ પછી જ છોડીએ ને. છોડીએ નહીં તો પડી જઈએ. એટલે ઉપરનું પગથિયું પકડી, એમ આ જે ઉપરની જે એને શ્રેષ્ઠ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી છે તો પછી નીચલી બધી જે હલકી વસ્તુઓ છે બધી છોડવી પડે. એટલે એમ કહે છે કે પ્રજા કર્મ તત્સંયુક્ત વિદ્યા બિહિ મનુષ્ય પિતૃ દેવલોક સાધનૈ અનાત્મલોક પ્રતિપત્તિ કારણૈ કિમ કરીશ્યામઃ, એવો એને પ્રશ્ન થયો કે આ બધા લોકથી હું શું કરીશ, અમારે શું કરવાનું? ટૂંકમાં અમને કોઈ એની જરૂર નથી. એટલે હવે એ બાબતમાં અમારે હવે વિચાર કરવાનો નથી. હવે શાનો વિચાર કરવાનો છે? મારે મારા સ્વરૂપના વિશે જ વિચાર કરવાનો છે. એટલે કહે છે કે લોકત્રયમ અનિત્યમ સાધન સાધ્યમ ઇષ્ટમ યેષામ અસ્માકં સ્વાભાવિક અજઃ અજરઃ અમૃતઃ અભયઃ ન વર્ધતે કર્મના નો કનીયાન નિત્યશ્ચ લોક ઇષ્ટ. અમને કયો લોક ઇષ્ટ છે, ઈચ્છિત છે? જે અજર છે, અમર છે. અજર એટલે ઘડપણ રહિત છે, કોઈ વિકારો નથી મારામાં, એવો મારે લોક જોઈએ. એ આપણું સ્વરૂપ છે. એવો લોક જોઈએ એટલે ક્યાંક જવાનું નથી. એ મારું સ્વરૂપ છે એને ઓળખવાનું છે. એટલે મારું સ્વરૂપ અજર છે, અમર છે, નિત્ય છે. પણ મને અત્યારે કેવું લાગે છે? હું કેવો લાગુ છું? નિત્ય લાગુ છું? નથી લાગતો. હું તો અનિત્ય છું. મારો જન્મ થયો, અત્યારે હું પહેલાં બાળક હતો, ધીમે ધીમે યુવાન થયો, યુવાનમાંથી પછી પ્રૌઢ થયો, પ્રૌઢમાંથી પછી ઘરડો થયો. એમ કરતાં કરતાં હવે હું તો મરી જઈશ. અત્યારે મારી અનુભવ કેવો છે? આવો છે. એટલે હું તો મર્ત્ય છું, મર્યાદિત છું, એવો મારું. તો મારું સ્વરૂપ શું છે? અજહ. હું તો અજન્મા છું. આત્માનો જન્મ પણ નથી. જે નિત્ય હોય ને એનો જન્મ ન હોય. જે જન્મ થાય એ મર્યાદિત થઈ જાય. તો કે અજહ છે, અજરહ છે. અજરહ એટલે કે ઘડપણ નથી એને. હવે ઘડપણ ક્યારે હોય? જન્મ હોય તો ઘડપણ હોય. કોઈ પણ જન્મ થાય પછી એમાં વિકારો આવે ત્યારે ઘડપણ આવે. તો આ કેવો છે? આત્મા કેવો છે? અજર છે. એટલે આ મારું સ્વરૂપ. હા, આત્મા એટલે પાછો બીજી કઈ વસ્તુ સમજવાની જ નહીં. આ મારી જ વાત થઈ રહી. હું કેવો છું?
અજ છું. હું કેવો છું? અજર છું. હું કેવો છું? અમર છું, અમર્ત્ય છું. મારી જાતને હું કેવો માનું છું? મર્ત્ય માનું છું. પણ હું કેવો છું સ્વરૂપથી? આ બધું ચિંતન કરવાનું આપણે કે હું કેવો છું. આ બધા દુઃખ આપે છે આપણે. શું ઘડપણ આપણને દુઃખ આપે, જન્મમાં પણ દુઃખ, ઘડપણમાં પણ દુઃખ, ઇન બિટવીન બધે વચ્ચે પણ બધા દુઃખ જ છે. સર્વમ દુઃખમ દુઃખમ દુઃખમ. પછી થોડું સુખ આવે આપણને, કંઈક સારું આવે, એમ સ્વામીજી કહેતા ને, સર્વમ દુઃખમ 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 સુખમ, દુઃખમ 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 સુખમ. પણ એ સુખમ થોડું આવે ને એમાંથી આપણે ખુશ થઈ જઈએ છીએ. આપણે સર્વમ સુખમ 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 થવું હોય તો આ જોઈએ. એટલે એમ કહે છે અજરહ અમૃતઃ અભય. ભય પણ નથી. ભય ક્યારે હોય? દ્વિતીયાદ વય ભયમ ભવતી. બીજો વ્યક્તિ હોય તો મારી પર આક્રમણ કરશે, મારી પાસેથી જૂટવી લેશે, એવો મને ભય હોય. કંઈ બીજું છે જ નહીં. જેને માટે સર્વ બધું આત્મા જ બની ગયો, હું જ બની ગયો. જ્યાં બધાને પોતાના સ્વરૂપના દર્શન થાય છે, એક જ ચૈત્યના બધામાં રમણ કરી રહ્યું છે, એવું જેનું દર્શન છે ને એની આ વાત છે. એ વ્યક્તિ જે છે એનામાં કર્મથી કોઈ વધારો થાય નહીં અને કર્મ કરવાથી કંઈ ઘટાડો પણ ન થાય. કર્મ ન કરે તો એનામાં ઘટાડો થઈ જાય એવું નહીં, અને કર્મ કરે તો વધારો થઈ જાય એવું નહીં. આપણે તો કર્મ કરીએ તો કંઈ વધારો થઈ જાય. કંઈક પૈસા કમાવા હોય તો કંઈક કમાઈએ તો આપણામાં સંપત્તિમાં વધારો થાય, પ્રેસ્ટીજમાં કંઈક ધ્યાન બાન આપો તો તમારી ખ્યાતિમાં વધારો થાય, એટલે પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય, સત્તામાં વધારો થાય. ઘણી જગ્યાએ આપણા વધારા થતા. આમાં કોઈ વધારવાની જરૂર નથી. હવે એને જરૂર નહીં, પૂર્ણ છે. જ્યાં સુધી અપૂર્ણતાનો ભાવ છે, અંદર અધૂરપનો ભાવ છે, ત્યાં સુધી મારે પૂર્ણ થવાની જરૂર છે. અને ત્યાં સુધી કામના છે. એટલે કામના હોય ને એ પછી આપણને કર્મમાં જોડે. એટલે એમ કહે છે કે આ તો કેવો છે? ન વર્ધતે કર્મણા ન કનિયા નિત્યશ્ચ લોકહિષ્ટ. અને એવો લોક જ મને ઇષ્ટ છે. અમારે તો આવો જ લોક ઈચ્છિત છે. આવો જે વ્યક્તિ છે એનો આ પ્રશ્ન છે. કે એને શીતમ જે પ્રશ્ન છે ને એ વ્યક્તિની મનોવૃત્તિ, મનોસ્થિતિ શું છે એ આપણને સમજાવે છે. સચ એટલે કે મોક્ષ શું છે? નિત્યત્વાત ન અવિદ્યા નિવૃત્તિ વ્યતિરેકેણ અન્ય સાધન કર્મ અન્ય સાધન નિષ્પાદ્ય. બીજા કોઈ અન્ય સાધનથી આ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય નહીં. શેનાથી પ્રાપ્ત થાય? અજ્ઞાનને દૂર કરવા સિવાય, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ સિવાય બીજા કોઈ સાધનથી એ પ્રાપ્ત થાય નહીં. પૈસાથી પ્રાપ્ત થાય નહીં, સંપત્તિથી ન થાય, સત્તાથી ન થાય, લાગવગોથી ન થાય, ઓળખાણોથી ન થાય, કોઈ પણ બીજું કંઈ અહીંયા ચાલે બાલે નહીં. એક જ વસ્તુથી થાય. અજ્ઞાનને નિવૃત્ત કરવું પડે. કારણ કે આ ઊભું થયું છે ક્યાંથી? અજ્ઞાનમાંથી ઊભું થાય. એનું મૂળ કારણ શું છે? અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય તો એ દૂર થાય. એટલે નિત્યત્વાદ, મોક્ષ તો નિત્ય છે જ. દેખાતો કેમ નથી? તો એની આડે આવરણ આવી ગયું છે. કેવું આવરણ? અજ્ઞાનનું આવરણ. તો એ અજ્ઞાનના આવરણને નિવૃત્ત કરવાનું. અનાવરણ કરે ને બધા, કોઈ ઉદ્ઘાટન કરે તો અનાવરણ વિધિ હોય. પછી એનું પેલું નામ દેખાય કે ફલાણા આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, આની અનાવરણ વિધિ. એમ આપણે અનાવરણ કરવાનું. આપણા સ્વરૂપનું અનાવરણ થાય. આડે આવતું જે અજ્ઞાનનું અનાવરણ થાય ને તો સ્વરૂપનું દર્શન થાય આપણે. એટલે એવી રીતે કહે છે. તો એ કરવા માટે શું છે? તસ્માત પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાન પૂર્વક સર્વૈષણા સંન્યાસ એવ કર. એટલે બધા જ પ્રકારના કર્મનો, એષણાઓનો ત્યાગ કરવો. આ એષણાનો ત્યાગ છે ને આપણે સમજીએ છીએ. શેષના ત્યાગ, એષણા ત્યાગમાં એ એષણા ત્યાગ એટલે મારામાં એ એષણા કઈ છે એને ઓળખવી પડે. ઉત્તરેષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણા આપણે ઇન શોર્ટ કહી દીધું. પણ ઉત્તરની એષણા એટલે શું? લોકોની એષણા, લોક એષણા એટલે શું? વિત્તેષણા એટલે શું? અને એ મારામાં ક્યાં ક્યાં છે એને આપણે ધીરે ધીરે એને આપણે ઓળખવાની. ઓળખ્યા પછી એને દૂર કરવાની. તો આ જ્ઞાનને માટે આપણે તૈયાર થઈએ. આપણે જ્ઞાન માટે તૈયાર. આપણે આટલો બધો સમય આપીએ છીએ. આપણું મોટું રોકાણ અહીંયા કરીએ છીએ. અહીંયા કરીએ ને પછી ઘરે આપણે બધા જ વાંચીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, અભ્યાસ કરીએ છીએ. તો એ રોકાણનો આપણે મેક્સિમમ લાભ મળવો હોય તો આને આત્મસાત કરવું પડે. જી, લોકેશના, વિત્તેષણા અને પિત્તેષણા, લોકેશના અને પુત્રેષણા. આ ત્રણ એષણાઓ જે છે ને, એષણા વિશે, એષણા એટલે ઈચ્છાઓ, કામનાઓ. એ કામનાઓ ત્રણ સ્તરે આમાં આપણને વિભાજિત કરીને કહ્યું કે મુખ્ય કામનાઓ ત્રણ છે. અને એ ત્રણ કામનાઓ કેમ છે? ત્રણ લોકની પ્રાપ્તિ માટે. મોટા ભાગે આપણે કંઈ પણ કામ કરીએ ને સુખ માટે કરીએ. સુખ આ ત્રણ સાધન દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય એ વાત કરી. તો એમ કહે છે કે એમાંથી પણ એનો સંન્યાસ થઈ જવો છે. જો આ સુધી મને ત્યાં સુખ મળશે એવું લાગશે, મને આરામાંથી સુખ મળશે એવું મને ઈચ્છા, આમ શ્રદ્ધાએ નથી. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા છે ખરી,
પણ ઉપર છલ્લી છે, એકદમ જે આમ તીવ્ર શ્રદ્ધા, તીવ્ર આપણને એવું થવું જોઈએ ને કે નહીં બસ હવે આના સિવાય અમારે કંઈ જોઈતું જ નથી. એવી આપણી શ્રદ્ધા, અડગ શ્રદ્ધા થાય, એવો નિશ્ચય થાય તો પછી તમે આમાં વધારે રસ લેતા થઈએ ને તો પછી આપણે સમજીએ કે આ શું કહેવા માગે છે. ઈર્ષણાનો ત્યાગ કરો એટલે મારે શું કરવાનું? આ કંઈ નચિકેતાને નથી કહેતા, કે આ સાધકને નથી, કે આ મને કહે છે. તો મારે ઈર્ષણાનો ત્યાગ કરવો હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ? મારામાં શું શું ઈર્ષણાઓ છે? બધામાં ઈર્ષણાઓ ન પણ હોય, બધી જ ઈર્ષણાઓ બધામાં ન પણ હોય. પુત્ર જ ન હોય છે ને એને પુત્ર ઈર્ષણા હોવાનો હવે સવાલ નથી. ધારો કે ઘરડા થયા પછી, ધારો કે એને એવું થઈ ગયું કે હવે મારે બધું પરવારી ગયા, તો જેને આ બધી ઈર્ષણાઓ છે ને એના માટે કહે છે કે ઈર્ષણાઓનો ત્યાગ કરવાનો છે. તો સર્વ ઈર્ષણા સંન્યાસ હેવ કર્તવ્ય, આ શાસ્ત્રે કીધું એ કરવું જ પડે. આ કરશો તો જ, જો એવું છે ને કે આપણે ગમે એટલું ભણીશું ને તો આ બધી વસ્તુ નહીં કરીએ ને તો એનો કોઈ ફાયદો નથી, લાભ નથી. એમ આપણે એનો મેક્સિમમ લાભ લેવો તો આ ગંભીરતાથી આનો અભ્યાસ કરવાનો. કર્મ સહભાવિત્વ વિરોધાચ પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનસ્ય. હવે એમ કહે છે કે કર્મ સહભાવિત્વ વિરોધાચ, પેલો મીમાંસક જે કહે છે ને કર્મનો આગ્રહી છે, એનો આગ્રહ છે કે કર્મ તો અને આપણા મનમાં, મીમાંસક એટલે આપણા મનમાં જ છે, આ છોડાય એવું આપણને થાય. અહીંયા તો જવું જ પડે ને, આ તો કરવું જ પડે ને. આટલા વર્ષોથી આપણે કરતા આવ્યા, જતા આવ્યા, આવતા હોઈએ, ચાંદલો કર્યો હોય, બધું હજાર જાતનું કર્યું હોય, બધું સંબંધ આપણા બધા જાળવી રાખ્યા આપણે. હવે એ સંબંધોને એકદમ આપણે છોડવાની વાત આવે પછી આપણને પ્રશ્ન થાય કે આવું છોડાય, આવું કરાય? મારા બેસણામાં કોણ આવશે? હું એના બેસણામાં નહીં જઉં. બધાને પહેલો પ્રશ્ન એવો થાય કે હું કોઈના બેસણામાં નહીં જાઉં તો મારા બેસણામાં કોણ આવશે? અને ભાઈ આપ મુઆ ફી ડૂબ ગઈ દુનિયા, પછી શું ચિંતા કરવાની? પણ આ ચિંતા, આ દરેક ચિંતા થતી આપણને. એટલે આ તો સામાન્ય પ્રશ્ન છે, આપણે કંઈ એમ કહે છે કર્મ સહ ભાવિત્વ વિરોધાચ પ્રત્યે, જેને બ્રહ્માત્માનું ઐક્ય, બ્રહ્માત્મા પરમાત્મા અને આત્માના ઐક્યનું જ્ઞાન જ જેને જોઈએ છે, મારે બીજું કંઈ જોઈતું જ નથી, એવો જેનો નિશ્ચય થયો છે એને કર્મ સાથે કોઈ હવે નિસ્બત રહ્યો નથી, કોઈ પણ કર્મ સાથે રહ્યો નથી. આ બધું આપણી મનની બધી કલ્પનાઓ છે, સંબંધો. એટલે જે કીધું ને આખું જગત છે એ અધ્યાસથી જ ચાલે છે અને આપણું જગત એ અધ્યાસથી જ ચાલે છે. એટલે એમ કહે છે પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનસ્ય કર્મ સહભાવિત્વ, એટલે બંને કર્મ અને બ્રહ્મ જ્ઞાન એ બંને સાથે સાથે જાય નહીં. સમજ પડી? કારણ કે બંનેમાં વિરોધાભાસ છે. કર્મ કરવું હોય તો મારે કર્તાપણું જોઈએ. હું કર્મ કરું ક્યારે? મારામાં કર્તાનો ભાવ ઉપજે તો, અને મારે એમાં ફળની ઈચ્છા હોય તો કર્મ કરું. એટલે ક્રિયાકારક ફલ ભેદ, એવો ભેદ હોય ને મારામાં, ક્રિયાનો ભેદ હોય, કર્મના કર્તા હોય, કર્મ હોય, કર્મનું સાધન હોય, કરણ, આ બધું હોય ત્યારે હું કર્મ કરું. તો કર્તા, કર્મ, કરણ, આ બધા ભેદ રહિતનું જે છે ને જ્ઞાન, એના માટે આ બધું છોડવું પડે. એટલે એમ કહે છે કે કર્મ સહ ભાવિત્વ વિરોધાચ પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય. એટલે હવે આ જ્ઞાન મેળવવા માટે કર્મ મારે છોડવા પડે. કર્મ જ્યાં સુધી ચાલુ રહેશે ને તો મને આ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા નહીં જન્મે. નિષ્ઠા પર, આપણે નિષ્ઠા એટલે શું? એમાં મારું મન હવે એમાં જ સ્થિત રહેવું જોઈએ. એ અવસ્થામાં હું રહું હંમેશા. હંમેશા મારું ચિંતન એ રીતે જ રહે અને પછી એ સ્વાભાવિક બને, ધીરે ધીરે બને. પહેલાં હેબિટ આપણને એને કેળવવી પડે, પછી એ થઈ જાય મારું. તો હવે જો એમાં છે ને આનંદગીરીની ટીકા આપણે જોયેલી કાલે, 5મા નંબરની લાઈન છે, કર્મ મોક્ષે, 8મા નંબરના પાના પર આનંદગીરી ટીકા. કર્મ મોક્ષે કાર્યસ્ય ઉત્પાદ્યાદેહે અસંભવાત સમ્યક જ્ઞાનાત અવિદ્યા નિવૃત્તિયા ફલ પ્રસિદ્ધિ ઉપપત્તેહે. હવે પેલો જે મીમાંસક છે ને એ શું કહે છે કે મોક્ષ છે, તમારું જે મોક્ષ છે એ કેવું છે? કર્મનું ફળ છે. એવું એ લોકોમાં, એ લોકો કોઈ પણ ફળ સિવાય એ લોકો માનતા નહીં. કર્મ કરો એટલે ફળ મળે, અને તમે આ મોક્ષ તમે ફળ છે તો તમારે મોક્ષરૂપી ફળ જોઈએ છે એટલે કર્મ આવે જ. એટલે તમે કર્મની ના પાડો છો ને, કર્મ તો કરવું જ પડે તમારે, એવું એમનો આર્ગ્યુમેન્ટ છે. એટલે કર્મ મોક્ષે કાર્ય છે. તો એમાં જો 2 નંબરની ફૂટનોટ છે ને, કર્મ મોક્ષે, તો એમાં 2 નંબરની ફૂટમાં કર્મ મોક્ષે કાર્યસ્ય ઇતિ અત્ર મોક્ષે કર્મ કાર્યસ્ય ઇતિ શોધિત પાઠ. એટલે એમણે કીધું કે આ પાઠ એવો છે ને, કર્મ મોક્ષે કાર્યસ્ય, એ પાઠ જે છે ને એ થોડો શોધિત, એટલે એને શોધન કર્યું. શુદ્ધ કર્યું એટલે કઈ રીતે?
કર્મ મોક્ષે કાર્યસ્યની બદલે શું સમજવાનું? કર્મ કાર્યસ્ય મોક્ષે. ફૂટનોટમાં એવું લખ્યું જ છે. હા, કાર્યસ્ય ઇતિ અત્ર મોક્ષે મોક્ષે કર્મ કાર્યસ્ય ઇતિ શોધિતઃ પાઠ. એટલે મોક્ષમાં કર્મનું કાર્ય શું છે? મોક્ષ. એટલે એ એમ કહે છે કે મોક્ષ જે છે એ કર્મનું કાર્ય છે. જે કર્મમાંથી જન્મે એને કાર્ય કહેવાય. બરાબર? કંઈ પણ કારણમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ જન્મે એને કાર્ય કહેવાય. જે જન્મે એને કાર્ય કહેવાય. તો એમ કહે છે કે મોક્ષ જે છે એ કર્મમાંથી જન્મેલું છે. કોણ કહે છે? મીમાંસક કહે છે, પૂર્વ પક્ષી કહે છે. એટલે એમ કહે છે કે અહીંયા જે આ વાત કરી ને કર્મ મોક્ષે કાર્યસે ઉત્પાદ્યાદેહે અસંભવ. તો હવે એમ કહે છે કર્મ મોક્ષે કાર્યસે એને સુધારીને એવી રીતે વાંચવાનું કર્મ કાર્યસ્ય મોક્ષે ઉત્પાદ્યાદેહે અસંભવાત. ઉત્પાદ્ય એટલે શું? ઉત્પાદ્યાદે એટલે શું આવ્યું? ઉત્પાદ્ય, આપ્ય, પછી સંસ્કાર્ય અને વિકાર્ય. આ 4 વસ્તુ આવી. આ બધું યાદ રાખી લેવાનું. હવે કર્મ આપણે કંઈ પણ કરીએ ને તો આ વસ્તુને યાદ રાખવાની. આ ઉત્પાદ્ય છે, વિકાર્ય છે, આપ્ય છે, સંસ્કાર્ય છે. શું છે? જ્યાં કર્મ આવે ને ત્યાં મર્યાદિતતા આવવાની, એમ સમજી લેવું. એટલે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ ને ઉત્પાદ્ય, આપ્ય મીન્સ પ્રાપ્ત કરના, સંસ્કાર્ય અને વિકાર્ય. આ વસ્તુ યાદ રહી જવી જોઈએ હવે બધું. કારણ કે આ બધા બેઝિક વસ્તુઓ છે. કર્મ કરો ને એમાં આ 4 વસ્તુ સંકળાયેલી જ હોય. કાં તો ઉત્પાદ્ય એટલે નથી એને પ્રાપ્ત કરવાની છે, કાં તો હું ત્યાં નથી તો મારે ત્યાં પહોંચવાનું છે, એ આપ્ય થાય. સંસ્કાર્ય એટલે એનું શુદ્ધિકરણ કરવું હોય. ગંદુ છે, ખરાબ છે તો એને મારે શુદ્ધિ કરવાનું. જેમ સોનાને શુદ્ધ કરે ને, બધી મેટલને શુદ્ધ કરીએ, આપણે ઘરમાં બધી વસ્તુઓને શુદ્ધ કરતા એ સંસ્કાર્ય થયું કહેવાય. પોષણ કરીએ આપણે, પૂજા કરીએ ત્યારે એ બધું શુદ્ધિકરણની ક્રિયાઓ છે. અને વિકાર થાય. દૂધમાંથી દહીં બને છે એમ વિકાર આવે. આપણી અવસ્થામાં વિકારો બધી ઘણી આવે. આપણા મનમાં પણ ઘણા બધા વિકારો આવે ને. હા, આપણા શરીરના બધા વિકારો છે જ ને. એક સરખું રહેતું નથી. વિકાર્યમાં શું થાય? પરિવર્તનશીલ છે. એટલે આ કર્મ દ્વારા બધું પ્રાપ્ત થાય આપણે. એટલે એમ કહે છે કે કર્મ કાર્યસ્ય મોક્ષે ઉત્પાદ્યાદેહે અસંભવ. મોક્ષ કેવો છે? મોક્ષ નિત્ય છે. મોક્ષ નિત્ય પ્રાપ્ત છે. ભલે મને ખબર નથી પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે મોક્ષ નિત્ય છે. અને મોક્ષ એટલે તું, આત્મા મોક્ષ સ્વરૂપ છે. તો હવે મોક્ષ સ્વરૂપ આત્મા જે છે એ નિત્ય છે. તો મને એનો અનુભવ તો થતો નથી. તો એને અનુભવ કરવા માટે આ બધું સમજાવે છે કે આ ઉત્પાદ્યાદેહે અસંભવ. મોક્ષમાં આ કર્મને કોઈ સ્થાન નથી. કારણ કે કર્મ દ્વારા જે કંઈ 4 વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે, કર્મથી કંઈ પણ આ 4માંથી એક વસ્તુ થાય. જે વસ્તુ ન હોય એને ઉત્પન્ન કરી શકીએ, અશુદ્ધ હોય તો શુદ્ધ કરી શકીએ, જ્યાં પહોંચ્યા ન હોય ત્યાં પહોંચી શકીએ, અને કંઈક પરિવર્તન લાવી શકીએ, કોઈ વિકારો લાવી શકીએ. એમાંનું કોઈ વસ્તુ મોક્ષમાં સંભવ નથી. કારણ કે મોક્ષ નિત્ય છે. જે વસ્તુ નિત્ય હોય એમાં કોઈ વિકાર આવી શકે નહીં. એ પણ આપણામાં દ્રઢ થઈ ગયું છે. હા, વિકારીઓ એટલે પરિવર્તનશીલ આવી. પરિવર્તનશીલ ક્યારે થાય? કોઈ બીજી વસ્તુની અપેક્ષાએ પરિવર્તન આવે. મારા પરિવર્તન ક્યારે આવે? કોઈ આજે દરેક વસ્તુ બદલતી જાય છે ને. સમય પ્રમાણે બધી વસ્તુઓ બદલાતી જાય. આપણે પહેલાં કેવા હતા, હવે કેવા થયા. ધીમે ધીમે આપણી અવસ્થાઓ બદલાતી ગઈ. દરેક વસ્તુ પરિવર્તનશીલ છે જગતની. એ દરેકની અવસ્થાઓ બદલાતી જતી હોય છે. આપણે સીધું દેખાતું ન હોય ઘણી વાર, પણ લાંબા સમય જોઈએ તો હા આવું હતું, અરે તું આ તું છે એવું લાગે ને આપણને. ઘણા વર્ષે આપણા મિત્રને જોઈએ, 5-15 વર્ષ પહેલાં જોયો ને હવે જોઈએ તો આખો બદલાઈ ગયો. એમ આપણને જોયો તો એમ કે તું આવો થઈ ગયો. એટલે પરિવર્તનશીલ છે. આપણને તાત્કાલિક દેખાય. રોજ જે જોતા એમાં કદાચ ખ્યાલ ના ખબર આવે, પણ ધીમે ધીમે ખબર પડે એમ કહે છે. એટલે આ બધા છે ને મોક્ષ એટલે આત્મામાં આ કોઈ વિકારો સંભવ નથી. આ પરિવર્તનો સંભવ નથી. સમ્યક જ્ઞાનાત અવિદ્યા, આગળ વાંચું, સમ્યક જ્ઞાનાત અવિદ્યા નિવૃત્ત્યા ફલ પ્રસિદ્ધિ ઉપપત્તેહે. એટલે પેલો એમ કહે છે કે સમ્યક જ્ઞાન, જ્યારે તમને યોગ્ય જ્ઞાન થાય આત્માનું, તો સમ્યક જ્ઞાનાત અવિદ્યા નિવૃત્ત્યા ફલ પ્રસિદ્ધિ. એટલે એમ કહે છે કે અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય. અત્યારે આપણને અવિદ્યા છે. શું અવિદ્યા છે? હું દેહ છું,
હું બુદ્ધિ છું, આપણે એવું બોલતા નથી હું દેહ છું, પણ આપણું વર્તન બધો વ્યવહાર આપણો એવી રીતે થતો હોય છે. તો સમ્યક જ્ઞાનાત અવિદ્યા નિવૃત્ત્યા, એમાં જો ફૂટનોટ આપી છે 3 નંબરની જુઓ. કર્મ મોક્ષે કર્મણા સાધ્ય મોક્ષે અભ્યુપેમાને, એટલે એમ કહે છે કે કર્મથી સાધ્ય મોક્ષને આપણે સ્વીકારીએ, કર્મથી મોક્ષ મળે છે એવું, કર્મણા સાધ્ય મોક્ષે અભ્યુપમાને એવું સ્વીકારીએ તો શું થાય? બધા આ જે 4 કર્મ દ્વારા જે 4 ઉત્પાદ્ય છે, વિકાર્ય છે, આપ્ય છે, સંસ્કાર છે, એ બધા વિકારો આવે, એ એમાં સંભવ નથી. ચોથી ફૂટનોટમાં કાર્યસ્ય ઉત્પાદ્યાદેહે અસંભવાત, કાર્યસ્ય ઉત્પાદ્યાદેહે અસંભવાદિતિ નિત્ય, એટલે એવું જે કીધું ને આમાં જો આનંદગીરી ટીકામાં કીધું કાર્યસ્ય ઉત્પાદ્યાદેહે અસંભવાત, એ જે કીધું ને ત્યાં ફૂટનોટ છે, 4 નંબરની ફૂટનોટ છે, બરાબર. તો 4 નંબરની ફૂટનોટમાં એમ કહે છે કે નિત્ય આપ્ત નિર્વિકાર સ્વતઃ શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ મોક્ષસ્ય, મોક્ષનું સ્વરૂપ કેવું છે? નિત્ય છે, આપ્ત છે એટલે કે મને ઓલરેડી પ્રાપ્ત છે. પછી કેવો છે? નિર્વિકાર, પોતે કેવો છે? નિર્વિકાર છે. કેવો છે? સ્વતઃ શુદ્ધ, એમાં કોઈ અશુદ્ધિ નથી. આત્મ રૂપ મોક્ષસ્ય, આવું મોક્ષ જે છે એમાં ઉત્પાદ્ય આપ્ય વિકાર્ય સંસ્કાર્યત્વ અસંભવાત. સમજ પડી ગઈ? એવું ચોખ્ખું એમણે કહી દીધું ફૂટનોટમાં કે આ કેવો છે આત્મા, આત્મા એટલે કે હું કેવો છે? તો કે નિત્ય છે, આપ્ત છે, મને પ્રાપ્ત જ છે. એટલે આ શું છે? પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે. આ જ્ઞાન શેનું છે? મારા કંઠી મારા ગળામાં જ છે, પણ હું કંઈક કામમાં પરોવાઈ ગયો અને પછી હું ભૂલી ગયો, અને પછી હું શું મેં કંઠી ક્યાં મૂકી? રોજ મારી ટેવ હોય સવારના પહેરી લઉં એવું ધારો કે, અને પછી હું શોધતો ગળામાં જ છે, પણ શોધું ક્યાં? બહાર અહીંયા શોધું, ત્યાં શોધું. તેમ પેલો ચશ્માનો દાખલો આપે ને, ચશ્મા આમ ઉપર ચડાવી દે. પહેલાં છાપું વાંચતા હતા, અને પછી મિત્ર આવ્યો એટલે ચશ્મા ચડાવો, આવ ક્યારે આવો, આમ તેમ બધી વાતો કરી, અને પછી વાતો કરતાં કરતાં ભૂલી જાય કે ચશ્મા અહીંયા આપણે લગાવ્યા છે. પછી આપણે શોધીએ ચશ્મા ક્યાં, પાસે મિત્ર ગયો, પછી છાપું વાંચવા બેસવું હોય તો ચશ્મા વગર વંચાય નહીં, એટલે પછી આપણે શોધીએ ક્યાં ગયા. પછી આપણો દીકરો આવીને કહે, જો ચશ્મા પપ્પા, તમારા ચશ્મા તો તમારા માથા ઉપર જ છે. ઓ હા, એ પ્રાપ્તિ થઈ. એમ પેલો દસમો ખોવાઈ ગયો, તો દસમો ક્યાં શોધે છે? બધા દસમાને બહાર જ શોધે છે. પણ જ્યારે કોઈ આવી અને એને કહે કે ભાઈ દસમો છે, ચિંતા નહીં કર, એવું એને આશ્વાસન આપે ને તો પેલો થોડો સાંભળવા તૈયાર થાય કે દસમો છે. કેવી રીતે કહે દસમો નથી એવું તું કેવી રીતે કહે? તો કે તને ખબર ન પડે, તું જા. તો પેલા એમ કે દસમો છે એવું કહે ને તો એને થોડું આશ્વાસન મળે, તો એ સાંભળવા તૈયાર થાય કે હા છે, હા અમે તો ક્યારના મહેનત કરી, ક્યાં છે ચાલો. અમને તો એમ કે કંઈક ડૂબી ગયો, નદી પાર કરી એટલે ક્યાંક ખોવાઈ ગયો, કંઈક થઈ ગયું શું એમ. એટલે પછી એને આશ્વાસન મળે, પછી કહે કે તું દસમો છે એવું કહે ને, હા ટ્યુબલાઇટ થાય, હા હું દસમો છું એવું થાય ને, આપણને એવું જ્ઞાન થતું હોય. એટલે આપણને જે વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત જ છે છતાં પ્રાપ્ત નથી એવું માનીએ ને, ત્યાં આપણે પ્રાપ્તિની પ્રયત્ન કરીએ. જે પ્રાપ્ત છે એની પ્રાપ્તિ માટે આપણે પ્રયત્ન ક્યાં થાય? 2 જગ્યાએ થાય. જે પ્રાપ્ત નથી એના માટે પ્રયત્ન કરીએ, અને જે નથી પ્રાપ્ત એના માટે જે પ્રાપ્ત છે એના માટે પ્રયત્ન કરીએ. ક્યારે? મને ખબર નથી ત્યારે, કંઠી મારા ગળામાં છે એવું મને ખબર નથી ત્યારે જ હું પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ. હું દસમો છું એવું ખબર નથી ત્યાં સુધી દસમાને શોધ્યા જ કરું. એમ આનંદ મારું સ્વરૂપ છે એવું મને ખબર નથી ત્યાં સુધી હું આનંદ ક્યાં શોધું છું? બહાર. સુખ ક્યાં શોધું છું? બહાર. એટલે એમ કહે છે કે આ બધું જે છે મોક્ષ એને જ કહેવાય જે સંપૂર્ણ આનંદ, પૂર્ણતાને જ મોક્ષ કહેવાય. જ્યાં સુધી અપૂર્ણતા છે, જ્યાં સુધી હું અપૂર્ણતાનું ફીલ કરું છું ત્યાં સુધી મારે કર્મ કરવાની જરૂરિયાતો છે, મારે કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની જરૂરિયાતો છે. અને જ્યારે મારે કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો કર્મ પણ જરૂરી છે, ઉપાસના પણ જરૂરી છે. કયા લોકમાં તમારે કયા લોકના સુખ પ્રાપ્ત કરવા છે એ પ્રમાણે તમે તમારા સાધન કરો તો સાધ્ય મારું નક્કી થાય, એ પ્રમાણે સાધન નક્કી થાય. મારું સાધન શું છે? સાધ્યને આધારિત છે. સાધ્ય ધારો કે શું હોય? સ્વર્ગ હોય તો પછી મારે જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગ કામ જ્યોતિષ્ટોમેન યજેત. સ્વર્ગ કામના ધરાવનારા માણસે જ્યોતિષ્ટોમ યજ્ઞ કરવો જોઈએ. તો એણે કર્મ કરવું પડે.
કારણ કે એને ત્યાં પહોંચવાનું છે, સ્વર્ગમાં પહોંચવાનું છે. એમ મારે કંઈ પણ કરવું હોય તો કર્મ કરવું પડે, કંઈ પ્રાપ્ત કરવું. તો એમ કહે છે કે ફલ આનંદગીરી ટીકમાં કીધું કે સમ્યક જ્ઞાનાત અવિદ્યા નિવૃત્ત્યા ફલ પ્રસિદ્ધિ ઉપપત્તે ન કર્મ કાર્ય મોક્ષ ઇત્યર્થ. એટલે સમ્યક જ્ઞાનથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ રૂપી ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તમે મોક્ષને ફળ કહો છો ને, પણ એ મોક્ષનું ફળ શું છે? અવિદ્યા નિવૃત્તિ રૂપી ફળ છે. એનું ફળ છે મોક્ષરૂપી ફળ છે. મોક્ષને ફળ કહેવાય, વ્યવહારમાં આપણે કહેવાય. ભલે મોક્ષ આપણે માટે નિત્ય નથી થયો, આપણે હજી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે, કારણ કે મારા અજ્ઞાન છે. સમજ પડે છે? મોક્ષ છે ને અત્યારે મને હું મુક્ત છું એવું લાગે જ, મને નથી લાગતું. ભલે હું આમ સમજું, બુદ્ધિના સ્તરે બધું સમજું છું, હું મુક્ત છું, પણ હું એવો વ્યવહાર કરી નથી શકતો મુક્ત છું એવો. એવી મારું દર્શન નથી. હજી હું મને બદ્ધ માનું છું, નિયમોથી બદ્ધ છું. મુક્તથી મારી મુક્તિ મારે મેળવવાની છે, ઘણું બધું કરવાનું છે હજી. એટલે હું આમ ક્યાંક સત્તાવાન થઉં, પ્રતિષ્ઠાવાન થઉં તો મારી મુક્તિમાંથી હું થોડો આમ મને મુક્તિ વધારે મળે એવું લાગે. નિયમોથી મુક્ત થઈ જાઉં. આ લાલ લાઇટ આવે તો મારે ઊભા રહેવું પડે, ગવર્નરને ન ઊભા રહેવું પડે, પોલીસના ડીએસપીને ન ઊભા રહેવું પડે, મારે ઊભા રહેવું પડે. પેલાને પૂછે તો એને દંડ ન લાગે, આપણને દંડ લાગે. એટલે આ બધા બંધનો, એટલે આપણે મુક્તિ કોને કહેવાય? કોઈ પણ બંધન ન રહે એને મુક્તિ કહેવાય. તો એ બંધન તો બધા ઉપાધિના સ્તરના છે. આપણા બંધનો કેવા છે? બધા ઉપાધિના સ્તરના બંધન છે, ઉપાધિ રહિતની વાત છે. મોક્ષ શું છે? મોક્ષ એટલે મારું સ્વરૂપ, અને મારું સ્વરૂપ કેવું છે? ઉપાધિ રહિતનું જે છે એને મારું સ્વરૂપ છે. સચ્ચિત આનંદ જે સ્વરૂપ છે ને, આ સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ. હું આ શરીરથી સચ્ચિત આનંદ ન થઈ શકું. ગમે એટલું શરીર મોટું કરું, ઇન્દ્ર બની જાઉં ને, તો હું સચ્ચિત આનંદ ન બની શકું. ઇન્દ્રને પણ સ્વર્ગના રાજા કહેવાય, પણ એને પણ શું છે? બધા બંધન ખરા, નિયમો લાગુ પડે બધા એને. એ પણ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં કહેવાય. એનાથી તો કોઈ છૂટી જ ન શકે. જ્યાં સુધી તમે દેહાત્મ બુદ્ધિ ધરાવો ને, ત્યાં સુધી તમે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી આપણે મુક્ત ન થઈ શકીએ. એટલે મોક્ષ જે છે એ કર્મનું કાર્ય નથી, આમ નથી. વેદાંતિ કહે છે કર્મનું કાર્ય. કર્મ દ્વારા જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થાય એ શું પ્રાપ્ત થાય? અનિત્ય વસ્તુ જ પ્રાપ્ત થાય. કર્મ દ્વારા જે કંઈ પણ મર્યાદિત વસ્તુ જ પ્રાપ્ત થાય, કારણ કે એવરીથિંગ ઇઝ લિમિટેડ. કર્મ પણ લિમિટેડ, કર્મ જે સાધનો દ્વારા કરીએ છીએ એ પણ લિમિટેડ, મર્યાદિત છે. એટલે એનું ફળ પણ શું હોય? મર્યાદિત. તો કહે છે કે મોક્ષ છે કે એ મોક્ષ તો કેવો છે? અમે જે મોક્ષની વાત કરીએ છીએ કેવો છે? અજહ, અજરહ, અમૃતઃ, અભય, એવો મોક્ષ અમે વાત કરીએ છીએ. આ આત્મલોકની જે વાત કરે છે, અમને આત્મલોક જોઈએ છે, ચોથો લોક. 3 લોક નથી જોઈતા. એ ચોથો લોક કેવો છે? પૂર્ણ છે, મુક્ત છે, એમાં કોઈ બંધન નથી, એવો મોક્ષ છે. તો એમાં ન કર્મ કાર્ય મોક્ષ ઇત્યર્થ. એટલે મોક્ષ એ કર્મનું કાર્ય ન હોય. કર્મનું કાર્ય હોય તો એ હંમેશા મર્યાદિત રહે. એટલે આપણે જો ફૂટનોટ નંબર 1 જુઓ, 1 નંબરની ફૂટનોટ, એમાં લખ્યું છે કર્મણા વિના ન ઇત્યાદિ મોક્ષ કર્મજન્ય. ત્યાં અનુમાન આપ્યું. અનુમાનમાં આપણે જોયું ને, અનુમાન કોને કહેવાય? એ આપણે એનું ચિહ્ન કંઈ દેખાય એના પરથી અનુમાન કરીએ. ધુમાડા જેવો ચિહ્ન દેખાય તો આપણે અગ્નિનું અનુમાન કરી શકીએ. કોઈ પણ ચિહ્ન દેખાય, ચિહ્ન ઉપરથી સીધા પ્રત્યક્ષ આપણી ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી બનતો. અગ્નિ, ધુમાડો દેખાય છે તો ક્યાંક આગ લાગી હોવી જોઈએ એવું આપણે નક્કી કર્યું. એમ અહીંયા અનુમાન આપે છે મોક્ષ કર્મજન્ય. અનુમાન આપવા માટે 3 એના મુખ્ય અવયવો કીધા. પહેલો શું અવયવ છે? પ્રતિજ્ઞા, પક્ષ. જ્યાં આપણે સિદ્ધ કરવાનું છે એને પ્રતિજ્ઞા કહેવાય. પર્વતો વનની માલ, પર્વત અગ્નિવાળો છે. આપણે શું પુરવાર કરવું છે? અગ્નિ છે એવું પુરવાર કરવાનું. ક્યાં કરવાનું છે? પર્વત ઉપર કરવાનું છે. તો પર્વતો વનની માને પક્ષ થયો, જ્યાં આપણે સિદ્ધ કરવાનું છે. એને સાધ્ય પણ કહેવાય. બરાબર? હવે એ સાધ્ય કરવું હોય, પર્વત અગ્નિવાળો છે એવું તમે ક્યાંથી લાવ્યા? એનું કારણ બતાવવું પડે. કે તમે એમ કહો છો કે પર્વત અગ્નિવાળો છે એવું આપણને કોઈ કહે તો કેવી રીતે ખબર પડે? દેખાતો તો નથી અગ્નિ. તો કહે છે કે એનું કારણ છે ધુમાડો દેખાય છે. પર્વત અગ્નિ નથી દેખાતો, ધુમાડો દેખાય છે.
એટલે અગ્નિનું ચિહ્ન શું છે? ધુમાડો. જ્યાં જ્યાં પણ અગ્નિ હોય ત્યાં ત્યાં ધુમાડો હોવો જોઈએ, હોય જ. એવું એક એને શું કહેવાય? વ્યાપ્તિ કહેવાય. એવો નિયમ બનાવ્યો. જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં, હું એવું બોલ્યો, જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોય. અગ્નિ વગર ધુમાડો હોઈ શકે નહીં. સમજ પડી? એમ અહીંયા શું કહે છે? મોક્ષ કર્મજન્ય. આ મોક્ષ છે, આ પૂર્વ પક્ષીનું અનુમાન છે. મોક્ષ કર્મજન્ય. મોક્ષ છે એ કર્મમાંથી જ જન્મે છે એવો એણે આગ્રહ રાખ્યો છે. બરાબર? તો એનું કારણ આપે છે. કેમ? તો કે ફલત્વાત, ફળ છે એટલા માટે. કોઈ પણ વસ્તુ કર્મનું ફળ હોય, કર્મ કરો એટલે ફળ હોય. એટલે કર્મમાંથી જે કંઈ પણ જન્મે એનું ફળ હોય ને હોય. સ્વર્ગ કેવું છે? ફળ છે. શેનું ફળ છે? કર્મનું ફળ છે. તો જ્યોતિષ્ઠોમેને સ્વર્ગ કામો યજેત એવો વાક્ય છે કે જ્યોતિષ્ઠોમ યજ્ઞ દ્વારા તમે સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરો. તો કર્મ કરે તો એનું ફળ શું છે? સ્વર્ગ છે. એમ અહીંયા કહે છે કે આ મોક્ષ છે એ કર્મજન્ય છે, કારણ કે એ પણ ફળ છે. એટલે એને કમ્પેર કર્યું આવી રીતે કે જ્યાં જ્યાં પણ ફળ હોય ત્યાં કર્મ હોવું જરૂરી છે. તો પછી દાખલો આપ્યો સ્વર્ગવત દૃષ્ટાંત. ત્રીજું અવયવ શું છે? અનુમાનનું દૃષ્ટાંત. પહેલું છે પ્રતિજ્ઞા, પક્ષ, જ્યાં આપણે સિદ્ધ કરવાનું છે. બીજું શું છે? હેતુ, કારણ આપે. કેમ? કારણ કે આ દેખાય છે અહીંયા વરસાદ આવ્યો હોવો જોઈએ, કારણ કે આ ભીનું છે. હેતુ બતાવો. આ બધું ભીનું દેખાય છે ને એટલે વરસાદ આવ્યો હોવો જોઈએ. હેતુ બતાવો. હેતુ શું આવ્યો? બધું ભીનું છે. હેતુ શું બતાવ્યો? ધુમાડો છે. સિદ્ધ શું કરવું છે? અગ્નિ, પર્વત પર અગ્નિ છે એ સિદ્ધ કરવું છે. ધુમાડો છે એટલા માટે આપણે નક્કી કર્યું કે અહીંયા અગ્નિ હોવો જોઈએ. કેમ એવું નક્કી કર્યું? કારણ કે એવી વ્યાપ્તિ છે, એવો નિયમ છે. કેવો નિયમ છે? જ્યાં જ્યાં પણ ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોવો જોઈએ. એટલે તમે હવે એવું શોધી આપો કે અગ્નિ વગર ધુમાડો હોય એવી જગ્યા બતાવો. નહીં મળે. ધુમાડોનો આભાસ મળશે, ઝાકળ દેખાશે ક્યાંક દૂર, આપણે ધુમાડા જેવું દેખાય, પણ ત્યાં અગ્નિ નહીં હોય. એને હેતુ આભાસ કહેવાય. એટલે હેતુનો આભાસ, આપણને આભાસ થાય છે, ધુમાડાનો આભાસ, પણ ધુમાડો નથી. એ સમજ પડે ને? એટલે અહીંયા આ તો તમે ધીરે ધીરે સમજશો આ બધું, તો તમને આ બધી વસ્તુ જરૂર પડશે આમાં. તો હવે જુઓ, એ 6 નંબરની ફૂટનોટ જુઓ. એમાં એમ કહે છે ન કર્મ કાર્ય મોક્ષ. સિદ્ધાંતિ એમ કહે છે કે મોક્ષ જે છે એ કર્મનું કાર્ય નથી. પેલાએ અનુમાન આપ્યું કે કર્મનું કાર્ય છે મોક્ષ. એણે અનુમાન આપ્યું કેવી રીતે તમે કહો છો? તો કે જેમ સ્વર્ગ જે છે એ ફળ છે, એમાં મોક્ષ પણ ફળ છે. તો જ્યાં જ્યાં પણ ફળ હોય ત્યાં કર્મ હોય, એવો એનો નિયમ એણે બતાવ્યો. તો આપણે હવે એનું વેદાંતિ એનો વિરોધી અનુમાન બતાવે છે. ભાઈ તમે કહો છો અનુમાન આપવાથી કંઈ સિદ્ધ નથી થઈ જતું. ભલે અનુમાન તમે આપો, કંઈ પણ વસ્તુ તમે અનુમાન આપી દો આ બધા અવયવોથી, એટલે કે એ વસ્તુ સાચી છે એવું સિદ્ધ નથી થતું. એટલે એમ કહે છે કે મોક્ષ, હવે આનું અનુમાન છે કોનું? સિદ્ધાંતિનું, વેદાંતિનું. મોક્ષ ન કર્મજન્ય. એ કહે છે ભાઈ કર્મથી મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થાય. મોક્ષ કર્મનું કાર્ય નથી. કેમ? તો કે ઉત્પાદ્યાદિ અન્યતમત્વ અભાવાત. ઉત્પાદ્યાદિ, ઉત્પાદ્ય, આપ્ય, સંસ્કાર્ય, વિકાર્ય, આ વગેરે કંઈ મોક્ષના આ બધા કોઈ કાર્ય છે નહીં. જ્યારે મુક્ત થઈ જાય ને પછી એને આ ઉત્પન્ન કરવાનું છે કે અહીંયા પ્રાપ્ત કરવાનું છે કે અહીંયા જવાનું છે કે અહીંયા શુદ્ધિકરણ કરવાનું, એવી કોઈ જરૂર રહેતી. એને જ મોક્ષ કહેવાય. આ બધી અપૂર્ણતા છે. મારે કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનું છે, મારે કંઈ મેળવવાનું છે, મારે કંઈ ફેરફાર કરવાનો છે, એ બધી અપૂર્ણતાના નિશાનો છે. તો મોક્ષ કોને કહેવાય? તો કે એમાં આ બધી વસ્તુઓ નથી. એટલે મોક્ષ ન કર્મજન્ય. આ બધા કર્મજન્ય, કર્મમાંથી જન્મેલા ઉત્પાદ્યાદિ વગેરે છે એ મોક્ષમાં નથી. એ એણે હેતુ બતાવ્યો. એટલે હવે પછી એનું દૃષ્ટાંત પણ એવું કેવી રીતે? ભાઈ તમે એવું ક્યાં જોયું? તો કે આત્મવત એમણે કારણ આપ્યું. આત્મત્વવત, જ્યાં આત્મા જે છે, આત્મા કેવો છે? પૂર્ણ છે. આત્મા એટલે મોક્ષ. મોક્ષમાં કંઈ પણ તમારે
આ ઉત્પાદ્ય વગેરે કોઈ વસ્તુઓ થઈ શકતી નથી, એ એનું કાર્ય બનતું નથી. એ રીતે આ અનુમાન એણે સિદ્ધ કર્યું. એટલે હવે કહે છે વ્યતિરેકેણ સ્વર્ગવત્વા. એટલે ધારો કે તમે જે સ્વર્ગની વાત કરી ને, વ્યતિરેકેણ એટલે જે 1 નંબરની ફૂટનોટમાં એમણે કીધું સ્વર્ગવત, સ્વર્ગની જેમ કર્મજન્ય છે એવું જે કીધું ને, તો વ્યતિરેકણ એટલે વિરોધી, એનું વિરોધી છે. આ અમારું અનુમાન છે ને, તમે જે આપ્યું ને અનુમાન, એનું આ વિરોધી છે. તથા ચ પૂર્વ અનુમાનમ સત્પ્રતિપક્ષિતમ ઇતિ ભાવ. એટલે પૂર્વ જે અનુમાન આપ્યું 1 નંબરની ફૂટનોટમાં જે અનુમાન આપ્યું, એનું આ અનુમાન અમે જે આપ્યું એ કેવું છે? વિરોધી છે. કારણ કે એનો હેતુ વિરોધી છે. કયો હેતુ છે? પહેલાંનો હેતુ શું છે? ફલત્વાત, ફળ છે એટલા માટે. આનો હેતુ શું છે? ઉત્પાદ્યાદિ અન્યતમત્વ અભાવાત. ઉત્પાદ્ય વગેરે 4 વસ્તુ જે કીધી એનો અભાવ છે મોક્ષમાં. પહેલાંમાં શું કીધું? મોક્ષ કેવો છે? કર્મજન્ય છે, એટલે એમાં તો એ સ્વર્ગની જેમ પેલો છે, ફળવાળો છે. એણે કીધું કે આ ફળવાળો નથી, કારણ કે એમાં ઉત્પાદ્ય વગેરે નથી. આ રીતે વિરોધ આવીએ ને, એટલે હેતુમાં વિરોધ છે. એ હેતુમાં જ્યારે વિરોધ આવે ને એને શું કહેવાય? સત્પ્રતિપક્ષિતમ. સત્પ્રતિપક્ષ આ એક આ પેલો તર્ક સંગ્રહનો આ એક તર્ક એટલે લોજિશિયન્સનો આ શબ્દ છે. આપણા લોજિશિયન આવ્યા નથી દશરથભાઈને તમને. સત્પ્રતિપક્ષ. સત્પ્રતિપક્ષ એટલે પ્રતિપક્ષ એટલે વિરોધી. સત્પ્રતિ એટલે વિરોધી છે. જે આગળનું અનુમાન આપ્યું ને એનું આ અમે અનુમાન આપ્યું વિરોધી છે. અનુમાન વિરોધી કેમ આપ્યો? કે બંનેના હેતુ વિરોધી છે. કોઈ પણ કારણ આપો ને, કારણ કે આમ છે એટલે, તો કે કારણ કે તું કહે છે આમ છે, પણ એમ નથી, કારણ કે આમ નથી એટલા માટે હું તને. એમ આપણે 2 કારણ આપીએ ને, એક કારણ આપે આમ છે એટલા માટે, બીજું કારણ આપે આમ નથી એટલા માટે, તો બંને હેતુ વિરોધી થઈ ગયા ને. તો બંને હેતુ જ્યારે વિરોધી એ દૂષિત થઈ ગયા, હેતુ દૂષિત થઈ ગયા. તમારો હેતુ જે ફલ કર્મજન્ય ફળ છે એ તમારો હેતુ જે આપ્યો એ દૂષિત થઈ ગયો. એટલે જ્યારે દોષ આવે એટલે પછી તમારો હેતુ ખોટો થઈ ગયો, એટલે તમારી પ્રતિજ્ઞા ખોટી થઈ ગઈ. તમે જે પુરવાર કરવા માગો છો કે આ જે મોક્ષ છે એ કર્મજન્ય છે, એ ખોટું પડે છે, એ પુરવાર થતું નથી. એટલે એને સત્પ્રતિપક્ષિત એવું કહ્યું અહીંયા આગળ. ઇતિ ભાવ. પછી આગળ ફૂટનોટમાં જ કહે શુદ્ધ્યાદેશ્ચ સિદ્ધાંત અનુમાન એવ આનુકૂલ્યમ ઇતિ ધ્યેયમ. એટલે સિદ્ધાંતિની દ્રષ્ટિએ તો અનુકૂળ તર્ક જ આપવો જોઈએ. આપણે શ્રુતિને પ્રમાણ ગણીએ, પછી શ્રુતિને પ્રમાણ ગણીને આપણે બધું સિદ્ધ કરવાનું છે. જ્યારે પેલા લોકો તો જગતના જે અનુભવો છે કે જગત જે છે એને સત્ય માનીને પછી એ પેલું પુરવાર કરવા જાય છે કે હું બ્રહ્મ છું. આપણે તો હું બ્રહ્મ છું એવું નક્કી કરી નાખીએ છીએ. એટલે જે પેલું ગણિતમાં આપણે ધારો કે સપોઝ A = 10 અને પછી આખી રીત બનાવીએ, પછી એ કોઈ ઇક્વેશન આપીએ A² - B² A = 10 અને B = 5, તો પછી તમે ડિરાઈવ કરો. એમ કરવાનું હોય ને મેથેમેટિક્સમાં. તો તમારી ધારણા જો ખોટી હોય તો બધો એનું જવાબ એ ખોટો જ આવે ને. હવે એમ અહીંયા એમ કહે છે તમે શ્રુતિને પ્રમાણ ગણી અને તમે આગળ ચાલો તો બરાબર છે, પણ તમે તો ક્યાં પ્રમાણ ગણો છો? તમે તમારા પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ ગણો, તમારા ઇન્દ્રિયના વિશે. એટલે જગત સત્ય છે એવું તમને લાગે છે. શ્રુતિ કહે છે કે જગત મિથ્યા છે, શ્રુતિ કહે છે કે તારું સ્વરૂપ છે, હું તો મારે દુઃખી માનું છું. તો આપણામાં ક્યાં શું કહેવાય ખામીઓ છે આપણા ધારણામાં, એ આપણે જાણવી પડે ને. એટલે પછી આપણે શાસ્ત્રને પ્રમાણ ગણીએ. અને શાસ્ત્રને પ્રમાણ એટલે જે કોઈ પણ પ્રમાણ હોય એ પ્રમાણ જે આપણને કે એ આપણે એના માટે શ્રદ્ધા પણ હોવી જોઈએ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ ને. નહીં તો આપણે શ્રદ્ધા વગર કંઈ પણ કરીએ તો પાછું ડગી જઈએ. શાસ્ત્ર કહે છે એ પ્રમાણ છે, એટલે વેદાંતિ માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણ. અને શાસ્ત્ર કહે છે તત્વમસી, તે તું છે, તું બ્રહ્મ છે. હવે હું બ્રહ્મ, હવે હોતા હશે હું બ્રહ્મ એવું કહીએ તો ન થાય, પણ હું બ્રહ્મ છું એવું શાસ્ત્ર પછી આપણને સમજાવે, પછી આપણે સમજીએ તો થાય. સમજવા જ તૈયાર ન હોય તો પછી ન થાય. એવું કંઈ હોય જ નહીં, ચાલ ભાઈ જવા, તો પછી વાત પૂરી થઈ ગઈ. તો એમ કહે છે કે તમે જે કંઈ પણ તર્ક આપો એ તર્ક કેવો હોવો જોઈએ? શાસ્ત્રને અનુકૂળ તર્ક હોવો જોઈએ. શાસ્ત્રની વિરોધી તર્ક ન ચાલે. કારણ કે શાસ્ત્રમાં મને શ્રદ્ધા છે, શ્રદ્ધા હોય તો જ આ જ્ઞાન થાય. કારણ કે આ જ્ઞાન કેવું છે? શાસ્ત્રમાંથી થયેલું અતિઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. ઇન્દ્રિયોથી થતું જ્ઞાન નથી. આંખથી, નાકથી, સ્પર્શથી, વિદ્યા, આ બધા જે કંઈ 5 વિષયોનું જ્ઞાન આપણને થાય છે એ શેનાથી છે? આ 5 બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી થાય છે. તો જ્ઞાન થવા માટે જે કંઈ પણ વિષયો છે એ વિષયો પણ મર્યાદિત છે, જ્ઞાનના ઇન્દ્રિયો પણ મર્યાદિત છે.
આ તો અનિત્ય જે પૂર્ણ છે એનું જ્ઞાન છે. એના માટે મારે સમજવું પડે કે હું પૂર્ણ કેવી રીતે છું સ્વરૂપથી. હું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ કહે છે, પણ હું કેવી રીતે એ સમજવા એટલે મારે શાસ્ત્રને પ્રમાણ ગણી અને પછી મારે આગળ ચાલવાનું. મારા અનુભવને અનુરૂપ હું જો મારી સાધના કરીશ ને તો એ સંભવ નહીં થાય. તો મારી જે આ એમ કહે છે શ્રુત્યાદેશ સિદ્ધાંત અનુમાને એવા એટલે અનુમાન પણ કરવું. અનુમાન પણ એક પ્રમાણ છે. આપણો બધો વ્યવહાર છે ને અનુમાનથી ઘણો થતો હોય છે. એટલે અનુમાન કેવું કરવું છે? અનુકૂળ તર્ક તમે લગાવો. તર્ક કેવો હોય છે? અનુકૂળ તર્ક લગાવો, પ્રતિકૂળ તર્ક નહીં લગાવો. હા, એટલે કહે છે સંન્યાસ કર્મ ત્યાગ ઇતિહાસ 7મા નંબરની ફૂટનોટ કીધી સંન્યાસ એવ. એટલે હવે એમાં કીધું બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય અનુભવ અવસાનતા સિદ્ધે. બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય આનંદગીરી ટીકામાંથી બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય છઠ્ઠી લીધી. બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય અનુભવ અવસાનતા સિદ્ધયે પરોક્ષ નિશ્ચયપૂર્વક. આ બધું આપણે કરી ગયા છે, પણ થોડું આ ફૂટનોટ જોવાની બાકી હતી અને થોડું આપણે ઉતાવળથી કરેલું એટલે મેં કીધું જરા બરાબર સમજી લેવું જોઈએ. બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય અનુભવ અવસાનતા સિદ્ધે. બ્રહ્મ જ્ઞાન જે છે એનું અનુભવ સિદ્ધ ક્યારે કહેવાય? અપરોક્ષ અનુભવ થાય ને આપણને, બરાબર. અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય એને અનુભવ અવસાન કીધું. બ્રહ્મ જ્ઞાન મારું અપરોક્ષ બને એના માટે, એ સિદ્ધિ કરવા માટે પરોક્ષ નિશ્ચયપૂર્વક સંન્યાસ કર્તવ્ય. એમ કહે છે કે પરોક્ષ નિશ્ચયપૂર્વક મારું અત્યારનું જ્ઞાન કેવું છે? પરોક્ષ છે. શ્રવણ મનનથી હું શું મારું જ્ઞાન થાય છે? કેવું છે? પરોક્ષ જ્ઞાન છે. સીધું જ્ઞાન નથી. હજી મને સમજવાની હજી જરૂર છે, મારી બધી અશુદ્ધિઓ દૂર કરવાની. એટલે પરોક્ષ નિશ્ચય પણ હું બ્રહ્મ છું એવો મારું પરોક્ષ જ્ઞાન તો થઈ ગયું. મને હું બ્રહ્મ છું એટલી તો મને ખબર પડી. ભલે હજી મારો એ જ્ઞાન મારું આત્મસાત નથી તો એ મારું બન્યું નથી, એનો હું માલિક હજી બન્યો નથી, પણ મારું છે એટલી મને ખબર છે કે હું બ્રહ્મ છું. ભાઈ હું બ્રહ્મ છું એટલું આશ્વાસન મને છે. તો એમ કહે છે કે બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય અનુભવ અવસાન સિદ્ધયે પરોક્ષ નિશ્ચયપૂર્વક. આવો પરોક્ષ નિશ્ચય થાય ને, આવો પરોક્ષ નિશ્ચય થાય. અપરોક્ષ જ્ઞાન ન થયું હોય, પરોક્ષ જ્ઞાન થયું હોય તો પણ તમે સંન્યાસ લઈ શકો. એને વિવિધિશા સંન્યાસ કીધો. એટલે વૈધ સંન્યાસ, વિધિપૂર્વકનો લીધેલો સંન્યાસ. એટલે સંન્યાસની છૂટ ત્યાં આપવામાં આવી. એટલે એમ કહે છે કે પરોક્ષ જ્ઞાન જે છે એને અપરોક્ષ જ્ઞાન બનાવવાનું. પરોક્ષ મીન્સ ડિફરન્ટ ફ્રોમ મી. ઇટ હેઝ નોટ બીકમ માઇન્ડ. એ હજી મારું બન્યું નથી. એ મારું બને, અપરોક્ષ થાય ત્યારે એ જ્ઞાન મારું સિદ્ધ થયું કહેવાય. એટલે પરોક્ષ જ્ઞાનને અપરોક્ષ બનાવવા માટે એમ કીધું. બ્રહ્મજ્ઞાન અનુભવ સિદ્ધ પરોક્ષ નિશ્ચયપૂર્વક સંન્યાસ કરતે. એટલે બધી જ એષણાનો ત્યાગ. આ બધી શું છે કે તમારું અધિકારીત્વ ક્યારે થાય? અપરોક્ષ જ્ઞાન તમને ક્યારે મળે? બધા એષણાઓનો ત્યાગ કરો ત્યારે જ મળે. આપણે એષણાઓ ચાલુ રાખીએ અને એમ વિચાર કરીએ કે આપણને જ્ઞાન તે નહીં થાય. આ આપણે લક્ષ્ય આપી દીધું કે તમારે આપ કરવું પડશે. તમારી સાધના આ દિશામાં થવી જોઈએ. સિદ્ધે જ અનુભવ અવસાને બ્રહ્માત્મ જ્ઞાને, આનંદગીરી ટીકામાં જ વાંચું છું. સિદ્ધે ચ અનુભવ અવસાને બ્રહ્માત્મ જ્ઞાને સ્વભાવ પ્રાપ્ત સંન્યાસ ઇતિ દ્રષ્ટવ્યમ. સિદ્ધે ચ અનુભવ અવસાને બ્રહ્માત્માના ઐક્યનું જ્ઞાન જ્યારે તમને સિદ્ધ થઈ જાય, અપરોક્ષ જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત થઈ જાય, સ્વભાવ પ્રાપ્ત સંન્યાસ ઇતિ દ્રષ્ટ. પછી તમારે સ્વભાવ પ્રાપ્ત, તમારો આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે? સંન્યાસ છે. આત્મા સંન્યાસી જ છે. સ્વભાવથી આત્મા સંન્યાસી જ છે, મુક્ત જ છે. એ તમારું હવે થઈ જાય. ક્યારે? સિદ્ધે ચ. ત્યારે અપરોક્ષ જ્ઞાન તમને થઈ ગયું. અનુભવ અવસાને બ્રહ્માત્મ જ્ઞાને સ્વભાવ પ્રાપ્ત સંન્યાસ ઇતિ. એટલે પછી તમને તમારો જે વિવિધિશા સંન્યાસ છે એમાંથી તમારો હવે કેવો સંન્યાસ થઈ જાય? સ્વાભાવિક સંન્યાસ થઈ ગયો. પરમહંસ સંન્યાસી થઈ ગયા તમે. આ તમારું લક્ષ્ય છે એમ કહે છે. ઇતિ દ્રષ્ટવ્યમ. ઇતશ્ચ ન કર્મ બ્રહ્માત્મતા નિશ્ચય સમુચ્ચય શાસ્ત્રાર્થ. એટલે તમે કર્મની સાથે આ બ્રહ્માત્મ ઐક્ય જ્ઞાનનો સમુચ્ચય કરવો એવો જે આગ્રહ રાખો છો, એ આગ્રહ તમારો શાસ્ત્રમાં પણ છે નહીં. શાસ્ત્રમાં પણ એવું કંઈ કીધું નથી કે કર્મ અને જ્ઞાનોનો સમુચ્ચય કરીને તમારે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો. અહીંયા કહી દીધું ને આ બધું.
કે આ બધી કર્મ દ્વારા જે કંઈ બધી વસ્તુઓ થાય છે એ થવાની સંભાવના નથી અને એક મોક્ષ માટે એ યોગ્ય નથી, એ બધું આપણે નક્કી કરી નાખ્યું. એટલે હવે કર્મ સહભાવિત્વ, જે કર્મ સહભાવિત્વ કહેવાય ને, ભાષ્યકારે કીધું છેલ્લીથી બીજી લીટી, કર્મ સહ 8મા નંબરના પાના પર, કર્મ સહભાવિત્વ વિરોધાચ પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનસ્ય. ભાષ્યમાં ઉપરથી નીચેથી બીજી લીટી. એટલે કર્મ અને જ્ઞાનનો સહભાવિત્વ થઈ શકે નહીં, બંને સાથે રહી શકે નહીં એવું નક્કી કહ્યું. આ બધું આપણે વાંચી ગયા છે, હું આગળ વાંચું છું. નહીં ઉપાત્ત કારક ફલ ભેદ વિજ્ઞાનેન કર્મણા પ્રત્યસ્તમિત સર્વભેદ દર્શનસ્ય પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિષયસ્ય સહભાવિત્વ, પછી પાછળ ફેરવાનું, સહભાવિત્વ ઉપપદ્યતે. એટલે એમ કહે છે કે નહીં ઉપાત્ત કારક ફલ ભેદ, જે આપણે જોઈ લીધું કે ક્રિયાકારક ભેદ, એટલે કર્મમાં જે ક્રિયાકારક બધા જે ભેદ છે ને એ કલભેદ વિજ્ઞાન એને કર્મણા પ્રત્યસ્તમિત સર્વભેદ. જ્યારે જ્ઞાનમાં શું છે, બધા ભેદ દર્શન બધા જતા રહે છે, એને ભેદ દર્શન રહ્યું નથી. કર્મ કરવું હોય તો ભેદ બુદ્ધિ જોઈએ, આ તો આપણને ક્લિયર થઈ જાય ને. કર્મ કરવું હોય તો ભેદ બુદ્ધિ જોઈએ, કરતા જોઈએ, કર્મ જોઈએ, કર્મ ફળ જોઈએ, બધું ઘણું બધું જોઈએ, સામગ્રીઓ જોઈએ. કર્મ કરવું હોય એટલે ભેદ બુદ્ધિ જરૂરી છે. હું જુદો છું ને કર્મ જુદું છે ને કર્મ ફળ જુદું છે, બધું જુદું છે. જ્યારે જ્ઞાનમાં શું છે, બધાનો નિરાશ થઈ જાય છે, કંઈ રહેતું જ નથી, કર્મ કરતાં કંઈ રહેતું જ નથી. એટલે કોઈ ભેદ બુદ્ધિ નથી, ત્યાં દ્વૈત નથી, અદ્વૈત છે. આ જ્ઞાનની વાત છે, બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાત છે. તો બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં કંઈ પણ દ્વૈત રહ્યું નથી, ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી. એટલે એમ કહે છે ઉપાત્ત કારક ફલ ભેદ વિજ્ઞાનેન કર્મણા પ્રત્યસ્તમિત સર્વભેદ દર્શનસ્ય પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિષયસ્ય સહભાવિત. જે બ્રહ્મ જ્ઞાન છે એની સાથે સહભાવિત્વ એટલે સાથે રહેવાનું, કોનું, કર્મનું બ્રહ્મ જ્ઞાન સાથે રહેવાનું અસંભવ છે એવું સિદ્ધ થઈ ગયું. આપણને પણ સિદ્ધ થઈ ગયું ને હવે. તો એ વાત થઈ. હવે આપણે આગળ વાંચીએ. ચાલો ભાષ્યમાં પાછળ પાનું ફેરવો, પેજ નંબર 10. એમાં એમણે જે કીધું ને, તો હવે જુઓ, હવે આપણને શું સમજાવે છે ખબર છે? વસ્તુ પ્રાધાન્યથી આપણે શરૂ કરવાનું છે. એટલે કર્મ જે છે એ બાહ્ય સાધન છે. બાહ્ય વસ્તુઓની, ભૌતિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે કર્મ કરવું પડે. સ્વર્ગ પણ બાહ્ય સાધન જ કહેવાય. જેટલા પણ બાહ્ય સાધન છે એ બધા કેવા છે? અનાત્માના સ્તરના સાધનો. સાધન એટલે સાધ્ય છે, અને સાધન પણ એવા જ છે. સાધન પણ અનાત્માના સ્તરે છે અને સાધ્ય પણ અનાત્માના સ્તરે છે. એટલે હવે એમ કહે છે કે વસ્તુ, હા ચલો વાંચીએ. વસ્તુ પ્રાધાન્યે સતી, મળ્યું બધાને? તો વાંચો બધા. વસ્તુ પ્રાધાન્યે સતી અપુરુષતંત્રત્વાત બ્રહ્મ વિજ્ઞાનસ્ય. બરાબર. વસ્તુ પ્રાધાન્ય સતી અપુરુષતંત્રત્વાદ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનસ્ય. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન એટલે જ્ઞાન. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન કેવું છે? અપુરુષતંત્રત્વાદ. કોઈ પણ જ્ઞાન, બ્રહ્મ જ્ઞાન તો ખરું ને ખરું છે, પણ કોઈ પણ જ્ઞાન જે છે એ કેવું છે? અપુરુષતંત્ર છે. પુરુષતંત્ર અને અપુરુષતંત્ર એટલે વસ્તુતંત્ર. તો બે પ્રકારના તંત્ર છે. તંત્ર એટલે શું? તંત્ર મંત્ર એટલે જંતર મંત્ર એવું તંત્ર નહીં. તંત્ર એટલે અધીન, એને અધીન છે. એનું ચલણ ચાલે, એનું ચાલે, એનું વર્ચસ્વ ચાલે. એ તંત્ર કહેવાય. કોનું તંત્ર ચાલે? આપણું તંત્ર નહીં ચાલે, ત્યાંનું તંત્ર જ ચાલે. ઘરમાં કોનું તંત્ર ચાલે? સાસુનું ચાલે છે, વહુનું ચાલે છે, દીકરીનું ચાલે છે, ભાઈનું ચાલે છે, જેનું બી ચાલતું. એટલે તંત્ર એટલે એને તંત્ર કહેવાય. કોનું ચાલે છે, કોનું ચલણ ચાલે છે. એમ અહીંયા કોનું ચલણ ચાલે? ભાઈ બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં કોઈનું ચલણ ચાલતું નથી. જ્ઞાનમાં કોનું તંત્ર ચાલે છે? પુરુષનું તંત્ર ચાલતું નથી. પુરુષ એટલે આપણે, મનુષ્યનું ચાલતું નથી.
જ્ઞાન જે હોય ને જ્ઞાન, એ જ્ઞાનમાં વસ્તુતંત્ર કીધી. આ ક્લિપ છે, બરાબર. હવે આને તમે કહો કે આ હાથી છે એમ કહો ભાઈ, એવું તમે કહો તો આ હાથી થઈ જાય ને? હું હાથી કહું ન કહું? મારે આને હાથી કહેવું તો કહેવાય? મારે આને ક્લિપ જ કહેવી પડે, આને પુસ્તક જ કહેવું પડે. આ વસ્તુ નક્કી કરે છે આને શું કહેવું. એક જ્ઞાન કોણ કરે છે નક્કી? વસ્તુ. એને વસ્તુતંત્ર કીધી. જ્યારે કોઈ કર્મ હોય ને કરવાનું, તો કર્મ કરવું કે ન કરવું એ કોણ નક્કી કરે? મારે કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરવી તો કૃષ્ણ ભગવાન નક્કી કરે કે હું નક્કી કરું? આપણે નક્કી કરીએ ને, એ પુરુષતંત્ર થઈ. અને પુરુષ નક્કી કરે મારે આ કરવું. તમને હું બધાને કહું ચાલો તાળી પાડો, તાળી પાડો, કોઈ પાડતું નથી. બોલો, એ તમને સ્વતંત્ર છે ને તાળી પાડવાની ન પાડવાની? સ્વતંત્ર. ઊભા થાવ, સ્વતંત્રતા છે. થવું ન થવું એ શું થયું? પુરુષતંત્ર. જ્યારે પેલા જ્ઞાનમાં શું છે? આને ક્લિપને બદલે હું તમને આને હાથી કહો તો એ શું છે? વસ્તુતંત્ર. એમ આ બ્રહ્મજ્ઞાન કેવું છે? અપુરુષતંત્ર છે, પુરુષતંત્ર નથી એમ કહે છે. એટલે વસ્તુ પ્રાધાન્ય સતી, એમાં વસ્તુનું પ્રાધાન્ય છે. વસ્તુ એટલે સબસ્ટન્સ, એટલે કે બ્રહ્મ. વસ્તુ અત્યારે શું છે? આત્મા એ વસ્તુ છે. જે વસ્તુ સિદ્ધ કરવાની છે, જે સત્ય છે, તો એને માટે વસ્તુ પ્રાધાન્ય છે. એમાં પ્રાધાન્ય કોનું છે? વસ્તુનું પ્રાધાન્ય. જ્ઞાનમાં વસ્તુનું પ્રાધાન્ય છે. વસ્તુતંત્ર છે જ્ઞાન. પ્રધાનતા એટલે મુખ્ય છે, બરાબર. પ્રાધાન્ય સતી અપુરુષતંત્રત્વાત બ્રહ્મ વિજ્ઞાનસ્ય. એટલે બ્રહ્મ વિજ્ઞાન કેવું છે? પુરુષતંત્ર નથી. પછી આગળ વાંચી. હા, ના ના, વસ્તુ એટલે ઇન્દ્રિયનો વિષય, એ વસ્તુઓની વાત નથી. આપણે દાખલો વસ્તુનો આપ્યો, મૂળ વસ્તુ તો એક જ છે. જુઓ, સમજી લો. આ નામ રૂપા બધી વસ્તુ કહીએ છીએ ને, પણ એનું મૂળ પાછું વસ્તુ તો સતત છે. ખરેખર વાસ્તવિક વસ્તુ એટલે વાસ્તવિક જે વસ્તુ, વાસ્તવિક વસ્તુ કઈ છે? એક જ છે. આ જે દેખાય છે બધું શું છે? અધ્યાસ છે બધો. નામ રૂપાત્મક જગત જે છે એ તો અધ્યાસિક છે, તો મિથ્યા છે, વસ્તુ નથી. વસ્તુ એટલે જે ઠોસ હોય એને જ વસ્તુ કહેવાય. જે વસ્તુ જે હંમેશા દેશ કાળથી મર્યાદિત ન હોય એને જ વસ્તુ કહેવાય. બીજી બધી વસ્તુઓ મર્યાદિત છે, દેશમાં મર્યાદિત છે, કાળમાં મર્યાદિત છે, અને વસ્તુમાં પણ મર્યાદિત છે. આને હું આ વસ્તુને હું અત્યારે પેન કહું, કાલે કોઈ બીજી વસ્તુ એ કહું, તૂટી ફૂટી જાય તો પછી એ પેન નથી રહેતી. સમય પ્રમાણે બદલાય ને, એમ વસ્તુ જે છે ને એક જ છે. વસ્તુ એટલે સત્ય. એટલે એમ કહે છે વસ્તુતંત્ર. આપણે સામાન્ય ભાષામાં વસ્તુતંત્ર એટલે વસ્તુ પરથી જ નક્કી. વસ્તુ કોઈ પણ જ્ઞાન જે કરવાનું ને એ વસ્તુતંત્ર, વસ્તુથી જ નિર્ધારિત થાય એનું જ્ઞાન. એટલે વસ્તુ નક્કી કરે. એટલે વસ્તુ અને પ્રમાણ બેની જરૂર પડે જ્ઞાન થવા માટે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન જોઈએ તો એક તો પ્રમાણ જોઈએ. મારે કંઈ પણ વસ્તુ જોઈએ, રૂપ જોવું હોય તો આંખરૂપી પ્રમાણ જોઈએ મારે. એ પ્રમાણ પણ જોઈએ, વસ્તુ પણ જોઈએ, પદાર્થ પણ જોઈએ. પ્રમાણ અને પદાર્થનો જ્યારે સંપર્ક થાય ત્યારે વૃત્તિ જન્મે, અને વૃત્તિ પછી મને વૃત્તિનું જ્ઞાન થાય છે. સીધે સીધું જ્ઞાન નથી. સામે જોતો હોય તોય જ્ઞાન ન થાય. શર્ટ જોયા જ્યાં પેલો તારા કબાટમાં શર્ટ ક્યાં મૂક્યું છે? મને મળતું જ નથી. અરે જોને ઉપર લટકાવ્યું છે, નથી મળતું. આપણું મન ન હોય ને ત્યાં સુધી વૃત્તિ જન્મે નહીં. ભલે આંખેથી જોતા હોઈએ પણ પાછા મનની વૃત્તિ પણ જન્મવી જોઈએ. સંપર્ક થવો જોઈએ વસ્તુ પદાર્થ સાથે, તો આપણને જ્ઞાન જન્મે. એટલે એમ કહે છે કે વસ્તુ પ્રાધાન્ય સતી અપુરુષતંત્રત્વાદ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનસ્ય. એટલે બ્રહ્મ જ્ઞાન થવા માટે વસ્તુનો અને પ્રમાણનો સંપર્ક થવો જોઈએ. હવે આપણા માટે પ્રમાણ તો શાસ્ત્ર છે. એટલે શાસ્ત્રનો સંપર્ક આપણે કરવો પડે. ત્યારે આ બ્રહ્મજ્ઞાન જોઈએ. ત્યારે બ્રહ્મજ્ઞાન માટે બીજો કોઈ સાધન કરો તો ન થાય. બ્રહ્મજ્ઞાન એ સ્પષ્ટ થઈ જવું જોઈએ. તપ કરવાથી થાય નહીં થાય, જપ કરવાથી થાય નહીં થાય, ઉપાસનાઓ કરવાથી થાય નહીં થાય. માત્ર ને માત્ર શાસ્ત્રના ઉપદેશથી જ થશે. અને શાસ્ત્રના ઉપદેશ તમને ક્યારે બરાબર સમજમાં આવે? જ્યારે તમારી એની પૂર્વ તૈયારી થઈ ગઈ હોય ત્યારે. એના માટે તૈયારીની જ બધી આ બધી ચર્ચાઓ છે. જ્ઞાન તો છે જ, જે વસ્તુ છે એની આડે જે આવરણ છે, અવરોધો છે, એને દૂર કરવાનું જ આપણી સાધના છે. મોક્ષ કંઈ પ્રગટ કરવાનો નથી.
સુખ કંઈ પ્રગટ કરવાનું નથી. સુખ તો તારું સ્વરૂપ છે એવું આપણને હવે શાસ્ત્રએ કીધું તો આપણે સમજી જવાનું કે સુખ તો મારું સ્વરૂપ છે. ભલે રડતા રડતા કે સુખ મારું સ્વરૂપ છે, સુખ મારું સ્વરૂપ છે. મને લાગતું નથી તો લાગતું નથી એટલે તને એની દેખાતું નથી. જેમ સૂર્ય દેખાતો નથી, પ્રકાશ છે છતાંય. સૂર્ય પ્રકાશમાન છે પણ મને દેખાતો નહીં. આગળ વાદળા છે એટલામાં વાદળા દૂર થશે એટલે દેખાશે. સૂર્યને કંઈ કરવાનું નથી પ્રકાશિત થવા માટે. એ મારે આનંદ માટે કંઈ પ્રકાશિત કંઈ આમ પેલો દેખાવા મળશે ને મને આ જ્ઞાન થશે એટલે બધું દેખાવા મળશે એવું કેમ? જ્ઞાન શું કરે છે? એની આગળના આવરણને દૂર જ કરે છે. જ્ઞાનનું કામ એ જ છે. એટલે નેતિ કીધું. આ નહીં. જેને હું આત્મા માનું છું, જેને હું પૂર્ણ માનું છું, જેને હું એમ માનું છું કે આ જ મારા જીવનનું ધ્યેય છે, નથી એ નહીં. પછી જે બાકી રહે એટલે જેના પર પણ આરોપ કરીને બધું આ આનંદ સ્વરૂપ છે, એ બધું આનંદ નથી. આનંદનો સ્ત્રોત એક જ છે, એ તું છે એવું એમ કહે છે. એટલે આનંદગીરી ટીકામાં જો વિધિજન્ય આપણે ટાઈમ વધારે થઈ ગયો ચાલશે. આજે કોઈ ક્લાસ છે? આજે આગળ ક્લાસ છે કોઈ? આ એક આનંદગીરી ટીકા છે. વિધિજન્ય જો પહેલી લાઈન વાંચું છું 10મા નંબરના પાના પર. વિધિજન્ય પ્રયત્ન ભાવ્ય હિ વિધિ વિષય ઉચ્યતે જ્ઞાનમ ન તથા ઇતિ તદ વિધેય અસિદ્ધિ ઇત્યર્થ. જ્ઞાન માટે કોઈ વિધિ નથી. વિધિ કોના માટે હોય? કોઈ કર્મ કરવાનું હોય ને મારે એના માટે વિધિ આપી હોય કે તમે આ રીતે કરો. તમે કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરવી છે, હનુમાનજીની પૂજા કરવી, દરેકના ઉપચારો બધા કહેવા હોય ને કે કઈ રીતે કરવું એની વિધિ આપી હોય. પછી વિધિ પ્રમાણે આપણે કરવું પડે. ફળ જોઈતું હોય તો આપણને ફળ જોઈતું હોય તો વિધિ પ્રમાણે આપણે ચાલવું પડે. તો એમ કહે છે કે વિધિજન્ય પ્રયત્ન ભાવ્ય હિ વિધિ વિષય. કોઈ પણ વિધિનો વિષય જે હોય, વિધિનો વિષય એટલે જ્યારે મારે કોઈ પણ સ્વર્ગ જોઈતું હોય તો સ્વર્ગનો વિધિ આપવામાં આવે. તો એ વિધિ હું ફોલો કરું, એ વિધિ પ્રમાણે હું કર્મ કરું તો મને એ ફળ મળે. પણ જ્ઞાન કેવું છે? જ્ઞાનમ ન તથા. જ્ઞાનમ એ પ્રમાણે વિધિનો વિષય બનતું નથી કે તમે આમ કરો. પહેલાં એ કહેવું કે આત્મા અવારે દ્રષ્ટવ્ય શ્રોતવ્ય એ વિધિ છે. ભાઈ તમે કેમ કહો છો કે વિધિ નથી? તો કે વિધિ નથી. કેવી વિધિ છે? ફળ આપે છે એ વિધિ ખરી, પણ એ કર્મજન્યવાળી વિધિ નથી. મીમાંસકો જે છે પૂર્વ પક્ષી છે, સાવધાન થઈને સાંભળો. કર્મજન્ય વિધિ હોય તો એનું ફળ હોય, બરાબર છે. હવે એવું નથી કે કર્મજન્ય હોય તો જ ફળ મળે. કર્મ કર્યા વગરે ફળ મળે કે ન મળે? મારા ગળામાં કંઠી છે એ જ્યારે ખબર પડે ત્યારે મારે કંઈ કર્મ કરવું પડે? ન પડે. પણ જ્યારે હું શોધતો તે ત્યારે મારે કંઈ કર્મ કરવું પડે? ના. હું ફાંફા મારતો તે ખોટા કારણ. કર્મ પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ માટે કોઈ કર્મનું વિધાન નથી. જે વસ્તુ મારી પાસે છે જ એના જ્ઞાન માટે મારે કોઈ પણ વિધિની જરૂર નથી. શાસ્ત્રની જરૂર શેના માટે પડે? જે વસ્તુની મને ખબર નથી, અજ્ઞાન છે, એ જાણવા માટે મારે જરૂર પડે. અને એ દુનિયાવી વસ્તુની વાત નથી, અતિન્દ્રિય વિષય જે છે એની જાણવાની વાત છે. જે અતિન્દ્રિય વિષય, બીજા દુનિયાના પદાર્થો તો હું ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકું છું, પારખી શકું છું, પણ આ આત્માનું જે જ્ઞાન છે એ કેવું છે? ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી, એટલે શાસ્ત્રની જરૂર પડે. સ્વર્ગ એ ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી, એટલે શાસ્ત્રની જરૂર પડે. કર્મ કરવા માટે શાસ્ત્રની જરૂર પડે. મારે સ્વર્ગમાં જવું હોય તો શું કરવું? વરસાદ આવતો નથી, વરસાદ જોઈએ તો શું કરવું? પુત્ર નથી તો પુત્ર મેળવવા માટે શું કરવું? એ બધો વિધિ વિધાન ક્યાં હોય? કર્મ દ્વારા આપણે એ ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે. પણ જ્ઞાન કેવું છે? વસ્તુતંત્ર છે, એના માટે કોઈ વિધિ હોય નહીં એમ કહે છે. તથા ઇતિ તદ વિધેય અસિદ્ધિ. એટલે જ્ઞાનમાં કોઈ વિધિ સિદ્ધ થતો નથી. યસ્માત પ્રત્યગાત્મન. આનંદગીરી ટીકા વાંચું છું, વિચારમાં પડી ગયા. બીજી લાઈન. યસ્માત પ્રત્યગાત્મન બ્રહ્મતા નિશ્ચયસ્ય પરોક્ષસ્ય અપરોક્ષસ્ય વા કર્મણા સમુચ્ચય ન પ્રામાણિક તસ્માદિતિ ઉપસંહરતિ. એટલે આ જે પરોક્ષ જ્ઞાન જેમને થયું, ભગવાન ભાષ્યકારે તો નક્કી કરી નાખ્યું કે જેને પરોક્ષ જ્ઞાન પણ થઈ ગયું કે હું બ્રહ્મ છું, એને પણ કર્મમાંથી નિવૃત્ત થવાની છૂટ આપી.
જેને પરોક્ષ જ્ઞાન થયું કે હું બ્રહ્મ છું. આપણે સાંભળીએ છીએ ને રોજ હું બ્રહ્મ છું. આપણે બધાને કહીએ ને ભાઈ આપણે તો હું બ્રહ્મ છું, હવે હું તો બ્રહ્મ છું, પણ હું બ્રહ્મ છું એવું પરોક્ષ જ્ઞાને થયું. હજી મારું બન્યું નથી, એ જ્ઞાન હજી મારું એકદમ બન્યું નથી, પણ મને સમજ પડી કે હું બ્રહ્મ છું. એટલે હું બીજી બધી જે જ્યાં જ્યાં પણ હું ફાંફા મારતો હતો બ્રહ્મ સમજીને, સુખ સમજીને, એ ફાંફા મારતો થોડો ઓછો તો થઈ જાઉં. ધીરે ધીરે મારું વિડ્રો તો કરું મારા મનને. બહિર્મુક્તામાંથી હું ધીરે ધીરે મારા મનને આવૃત્ત કરું, આવૃત્ત ચક્ષુ. એટલે ધીમે ધીમે હું પછી અંતર્મુખ બનું. એટલે એમ કહે છે કે પ્રત્યેગાત્મના બ્રહ્મતા નિશ્ચય છે. ત્યારે હું બ્રહ્મ છું એવો નિશ્ચય થઈ ગયો ત્યારે પરોક્ષ એ પરોક્ષ જ્ઞાન જ થયું છે. પરોક્ષસ્ય અપરોક્ષસ્ય વા કર્મણા સમુચ્ચય ન પ્રમાણે. એટલે એવી જે વ્યક્તિ છે જેને પરોક્ષ જ્ઞાન પણ થયું છે, અપરોક્ષ થયું એ તો કર્મ છોડી જ દીધું, પણ જેને પરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે ને એણે પણ કર્મ સાથેના સમુચ્ચયનો કોઈ સંભવ જ નથી એવું કહી દીધું ભાષ્યકાર. એટલે વિવિધિશા સંન્યાસની છૂટ આપી. આ એક સંન્યાસની જે વિધિ છે એ વિધિ કરવા દ્વારા દુનિયાના લોકોને પણ ખબર પડે, જગતના લોકોને, કે તમારે જેની સાથે વ્યવહાર કરવાનો એને પણ ખબર પડે કે હવે મારે આ વ્યક્તિ સાથે કઈ પ્રકારનો વ્યવહાર કરવો. એ એનું ચિહ્ન બતાવ્યું. વિવિધિશા સંન્યાસ શું છે? એક ચિહ્ન છે કે ભાઈ હવે એને કોઈ પરણવા માટેના ઓફરો ત્યાં ના આપે, કોઈ અપેક્ષા ના રાખે કે આને આ કરવું પડે, તારે બધી આ જવાબદારી સમજવી પડશે, આમ કરવું પડશે. એટલે કોઈ જવાબદારીમાંથી એને મુક્તિ મળી ગઈ. કર્તવ્ય કર્મ એને હવે રહ્યા નથી. વર્ણાશ્રમ ધર્મના જે કર્તવ્ય કર્મો છે એ બધા એને રહ્યા નથી. હવે એનું ધ્યાન એક જ જગ્યાએ કેન્દ્રિત થાય, ક્યાં? આ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં. એટલે આ એની છૂટ આપવા માંગે, શાસ્ત્ર એની છૂટ આપે તો જ આ જ્ઞાન થાય, નહીં તો જ્ઞાન થાય નહીં. એટલા માટે તો હવે આગળ તસ્માદિતિ. તો આપણે જરા ભાષ્યમાં છીએ. પહેલી લાઈન 10મા નંબરનો. તસ્માત દૃષ્ટા દૃષ્ટેભ્ય બાહ્ય સાધન સાધ્યેભ્ય વિરક્તસ્ય પ્રત્યગાત્મ વિષયા 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 એટલે જુદું થઈ જાય, વિષયા એટલે જુદું થઈ જાય. પ્રત્યેગાત્મ વિષયા બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા ઇયમ કેનેશિતમ ઇત્યાદિ શ્રુત્યા પ્રદર્શ્યતે. તો હવે ભાષ્યકાર કહે છે કે આ જે વ્યક્તિ છે ને તસ્માત, તેથી એટલે કારણ કે બ્રહ્મ જ્ઞાનનો કર્મ સાથે સમુચ્ચય સંભવ નથી. એ તો આપણે હવે સમજ પડી ગઈ. તો એમ કહે છે કે એવો સંભવ નથી, જેથી કરીને હવે શું છે, માટે કેને શિતમ ઇત્યાદિ આ શ્રુત્યાપે. કેને શિતમ આ જે શ્રુતિથી શરૂ થતો, આ જે મંત્રથી શરૂ થતો આ જે ઉપનિષદ છે એના દ્વારા હવે દર્શાવે છે. શું દર્શાવે છે? દૃષ્ટા દૃષ્ટેભ્ય. દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ. દૃષ્ટ એટલે આ જે દૃષ્ટ દર્શન છે, આ લોકના જે કંઈ સાધનો છે અને સાધ્ય છે, ફળો છે. દૃષ્ટા દૃષ્ટેભ્ય. અદૃષ્ટ એટલે પરલોક, જે અદૃષ્ટ છે. પિતૃલોક અદૃષ્ટ છે, સ્વર્ગલોક અદૃષ્ટ છે, આ લોક મનુષ્યલોક દૃષ્ટ છે. દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ. દૃષ્ટા દૃષ્ટેભ્ય બાહ્ય સાધન. બંને કેવા છે? બાહ્ય છે. પરલોકે બાહ્ય છે, સ્વર્ગલોકે બાહ્યમાં જ આવી જાય, પિતૃલોકે બાહ્યમાં આવી જાય, મનુષ્યલોકે બાહ્યમાં આવી જાય. બધા જ અનાત્મા લોક એ બાહ્યમાં આવે. બાકીનો એક જ લોક આત્મલોક, એ આત્મામાં આવે, એ આંતરિક લોક થાય. તો આ જે છે બાહ્ય સાધન સાધ્યભ્ય, બાહ્ય લોક સાધ્ય છે, એના સાધનો જે કંઈ પણ હોય એ કીધે ને પુત્ર, વિત્ત અને પુત્ર વિત્ત અને લોકેશન, ત્રણેય લોકના જે કંઈ સાધનો છે. સાધન કયા છે? પુત્રના, પુત્ર સાધન થયું ને, પુત્ર સાધન થયું છે એનું આ લોકનું. પછી પિતૃલોક અને ઉપાસના થઈ સ્વર્ગ. એટલે આ કર્મ ઉપાસના જે કંઈ થાય છે એ બધા અને પુત્ર, આ ત્રણ જે સાધનો છે એ બાહ્ય સાધનો કીધા. અને એ દ્વારા જે કંઈ બાહ્ય સાધન દ્વારા જે બાહ્ય ફળો મળે છે એ બધા દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટની કેટેગરીમાં આવી જાય. સ્વર્ગ અને પિતૃલોક પણ આપણને દ્રશ્ય નથી, એ દૃષ્ટ નથી. આ લોકના જે કંઈ સુખ છે આપણને ખબર છે,
પરલોકના સુખ છે આપણે સાંભળ્યા છે શાસ્ત્રના આધારે, અને એટલે એ પ્રાપ્ત કર્યો. તો એનાથી જે વિરક્ત થઈ ગયો છે, આ કેનેશિતમ જે પ્રશ્ન જે શિષ્યને થયો છે એ ગુરુ પાસે જાય છે. એટલે આ દ્વારા શું કહેવા માગે છે એ પણ સમજવાની જરૂર છે કે આ દ્વારા એવું કહેવા માગે છે કે જે આમાંથી નિવૃત્ત થઈ ગયો છે, બાહ્ય સાધન સાધ્યમાંથી જે નિવૃત્ત થઈ ગયો, એ માણસે હવે શું કરવાનું? એણે ગુરુ પાસે જ જવું જોઈએ. આ જ્ઞાન જેણે પ્રાપ્ત કરવું હોય એણે ગુરુ પાસે જ જવું જોઈએ. કારણ કે આ જે શિષ્ય ગયો, જેને આ કેનેશિતમ એવો પ્રશ્ન થયો, એ ગુરુ પાસે કેમ ગયો? એણે ગુરુ પાસે જ કેમ ગયો? એ તો આટલો બધો હોશિયાર હોય તો આ શાસ્ત્ર પોતે વાંચીને ભણી શક્યો, એને જ્ઞાન મળી શક્યું, પણ નહીં, ગુરુ પાસે જ જવું પડે. અને એ ગુરુ પાસે જાય તો જ એને આ જ્ઞાન થાય. હા, એટલે બધા માટે બધાને જવું પડ્યું. કારણ કે બ્રહ્માજીને પણ જ્ઞાન આપ્યું ને. પરમાત્માએ બ્રહ્માજીને પહેલાં જ્ઞાન આપ્યું, પછી બ્રહ્માજી આગળ વધ્યા, પછી આ બધી સૃષ્ટિ આગળ વધી. એમ તસ્માત દૃષ્ટાદૃષ્ટેભ્ય બાહ્ય સાધન સાધ્યભ્ય વિરક્ત. અને આ જ્ઞાન મેળવવા માટે કેવો હોવો જોઈએ? વિરક્ત હોવો જોઈએ. કેવો વિરક્ત? આ રીતનો વિરક્ત. એટલે આ બધું આપણને લાગુ પડે છે, આપણે આ જ્ઞાન જોઈએ છે, બરાબર? તો એના માટે આપણે વિરક્તિ હોવી જોઈએ. કયામાંથી વિરક્તિ હોવી જોઈએ? આપણા માટે જે કંઈ સાધ્ય આપણે માનતા હોઈએ અને એના સાધન જે આપણે અપનાવતા હોય એમાંથી પણ આપણે વિરક્ત થવાની જરૂર છે. એટલે ધીરે 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 આપણા મનમાં આ બધું ચિંતન ચાલતું રહે. પરીક્ષા લોકાન, એ પરીક્ષા કરતા રહીએ પછી નિર્વેદમ આવ્યા. વિરક્તિ ક્યારે આવે? પરીક્ષા કરીએ, કસોટી કરીએ, વિચાર કરીએ, વિવેક કરીએ. વિવેક ન કરીએ ને, ખાલી ખંખેરીને અહીંયાથી ઊભા થઈને જતા રહીએ તો કંઈ ન થાય. પણ પછી વિચાર ચાલ્યા કરે આપણા મનમાં. આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું, આપણને પરોક્ષ જ્ઞાને મળ્યું, તો હવે આપણે વિચાર કરવાનો કે આ બધી વસ્તુઓ છે તો પ્રત્યેગાત્મ વિષયા બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા યમ, આ જિજ્ઞાસા આવી જન્મે આપણામાં. કેનેશિતમ ઇત્યાદિ શ્રુત્યા પ્રદર્શિત, એવી આ જિજ્ઞાસા, એને હવે તીવ્ર જિજ્ઞાસા, એની જે મુમુક્ષા હતી ને એ મુમુક્ષા હવે જિજ્ઞાસામાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ. મોક્ષની ઈચ્છા હતી એની, મુક્ત થવાની બંધ છે, બદ્ધ હતો એવું ખબર હતી, પણ ખબર નહોતી, પ્રયત્ન કર્યા કરતો. કેમ પ્રયત્ન કરી? આપણે મુક્ત હોઈએ તો મુક્તિ થવાની પ્રયત્ન ન કરીએ, મુક્ત થવાની. આપણને એવું અંદરથી ફીલ થતું હોય કે હું બદ્ધ છું, ત્યારે જ છૂટવા પ્રયત્ન કરીએ. જ્યાં સુધી મને લાગે નહીં કે હું બદ્ધ છું ત્યાં સુધી છૂટવાની જરૂર લાગે નહીં. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીએ પછી આપણને ખબર પડે તો મને ઘણા બંધન છે ભાઈ, જન્મ અને મૃત્યુનું જ બંધન છે મોટું, અને એ બંધનથી છૂટવું પડે. એમાં શું વાંધો હોય? ફરી જાય. હરિના જન તો મુક્તિને માગે, માગે જન્મો જન્મ અવતાર. નિત્ય સેવા નિત્ય કીર્તન ઓછ નિરખવા નંદ કુમાર. હવે એવું જો માગતા તો પછી મુક્તિની જરૂર નથી. એને ભગવાનના પેલામાં આનંદ છે. પણ વેદાંતિ એવું વિચાર કરે કે ભાઈ મૃત્યુ થયા પછી નવો જન્મ કયો મળશે ખબર નથી. 84 લાખ યોનિઓ છે ને, એમાંથી કઈ યોનિમાં આપણો જન્મ થશે ખબર નથી. પછી જ્યાં જન્મ મળશે ત્યાં કેવું વાતાવરણ રહેશે, કેવા વાતાવરણમાં આપણે ઉછેરાઈશું, 1000 વસ્તુઓ બધી હશે. અને એ મળ્યા પછી આપણને આ જ્ઞાન માટેનો રસ પડશે કે નહીં ખબર નથી. ભગવાનના ભક્તિ કરવાનો રસ પડશે કે નહીં એ પણ ખબર નથી. ધારો કે નિત્ય સેવા કરવાની ઈચ્છા છે પણ એ મળશે કે નહીં ખબર નથી. એટલે એવો બધું રિસ્ક મારે શું કામ લેવું જોઈએ? વેદાંતિ તો એવું વિચારે કે મારે નેક્સ્ટ જન્મ એવું શું કામ? આપણે તો આ જન્મમાં જ જોઈએ છીએ એવું જ નિશ્ચય કરીને આની પાસે પડીએ. એટલે એમ કહે એ પ્રત્યેગાત્મ વિષયા બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય જિજ્ઞાસા ઇયમ કેનેશિતમ ઇત્યાદિયા શ્રુત્યા પ્રદર્શતે. આ કેનેશિતમ એ ઉપનિષદ દ્વારા જ આ આપણને અહીંયા સિદ્ધ કરે છે કે ભાઈ આના સિવાય તમને જો ઉપાય આના સિવાયનો નથી. અને એ ઉપાય મેળવવા માટે તમારે ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. એટલે ગુરુ ઉપસત્તિ કહે છે આને, ગુરુ પાસે જવું જ જોઈએ. કારણ કે આ આગળ પછી કહેશે કેમ એ પછી આપણે હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું. પણ આ તત્વ એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે. આ તત્વનું જ્ઞાન હું રહીને, મારો અહંકાર રહીને હું કરી શકું નહીં. એટલે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોવા છતાં, વ્યાકરણનું જ્ઞાન હોવા છતાં સ્વતંત્ર રીતે આ જ્ઞાન માટેનો અભ્યાસ કરવો નહીં. સ્વતંત્ર રીતે નહીં કરવો. ગુરુ પાસે જ જવું જોઈએ. અને પરંપરાગત જે ગુરુ પરંપરા હોય એ ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. આડાવાળા ગુરુ પાસે નહીં જવાનું પાછું, એ પણ ધ્યાન રાખવું પડે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।